Reverend Dr. Maria Arogyaraj, Additional Principal of the college, the person who helps Shift 2. Thank you, Father, for accepting our invitation and to join this event. Next, I would like to invite Dr. Xavier Rajaratnam, our beloved HOD of the department and Vice Principal Academics, for his availability for this lecture. Thank you, sir, for your presence. I would also like to extend my invitation to Reverend Dr. Praveen Peter, our Vice Principal and Controller of Examination, for accepting our invitation and his willingness to participate in this series. Thank you, Father. I very appreciate and invite Mr. Sridhar Lakshmanan, Chief Guest of the Day, for accepting our invitation to deliver this special lecture. Sir, we are eagerly waiting to hear from you about honeybees and their habits. Next, I would like to invite all my colleagues from the Department of Chemistry who have joined to refresh our memories about Father Martin. I also extend a hearty welcome to all the faculty members from other departments of our college and other colleagues as well. I also invite all the faculty members of other institutions who have joined this event. Next, I would like to thank all the I would like to invite all the students who have joined us here and on this panel. Thank you everyone for joining in this event. Over to you, Aishwarya. Thank you, sir, for your warm welcome. Your words means a lot to us, for they carry a lot of wisdom and vision for your future. Now, I request our Father Additional Principal, Reverend Dr. K. Maria Arogyaraj, SDB of Sacred Hearts College, to give us his words of felicitation. Welcome, Father. Thank you so very much. Thank you, Aishwarya. Thank you, the Department of Chemistry, Dr. Xavier Rajaratnam, Dr. Collins, and Mr. Napoleon, and also Mr. Naren for the wonderful inaugural address, rather welcome speech. I thank you for this invitation to be part of this great invited lecture in honor of Father Martin, who is no more with us. My dear students, I would like to congratulate the Department of Chemistry for taking this initiative to establish this memorial lecture in honor of Father Martin. I'm sure this will be an annual feature, and this will keep the memory of a very nice and wonderful person who had been part of the department, though for a very short time, but his memory will live very long among us. My dear students, I'm not going into the technical aspects of the invited talk, but just I want to draw one trait or one particular value for which Father Martin is very much remembered. Just a few days ago, we celebrated his first death anniversary. I would like to draw on just only one value, which I feel it's so important, especially in the present scenario, it is so very important. My dear students and my dear staff members, today Father Martin is remembered so much, especially for one of his quality or one of his very good character, that is, he was interested in others. He was interested in other people's well-being. He was not very much worried about himself, but he thought about other people, and he showed that kind of willingness to help other people, and he showed that kind of a closeness to other people by being interested in their life. So this is what I just want to point out at this moment of time, my dear students and my dear staff. Okay, today the world needs such people. Today the world needs such people. We keep talking about Mother Teresa. Do you know the reason why? The reason why the world remembers, especially here in India, we remember Mother Teresa, it is because of this one reason. She was never afraid of going and touching and being with people who are sick, people who are dying, or people who are already dead. She was never afraid. She never worried about herself. She was worried about
the other people who are sick and dying. Today, the world remembers such person because that person never bothered about herself. Rather, the person was so very open and generous to think about the well-being of other people. Today, I just want to point out only this particular trait, this particular very good character of Father Martin. Today, you know very well, people will forget, that's what people always say. People will forget what you say. People will forget what you do. People will forget all of this. But people will never forget how they made you feel, how people made you feel in their presence, how you treated them. What is the mindset, what is the type of disposition that you had towards that person, that will never be forgotten. How people are treated by people, that will never be forgotten. It is that quality in Father Martin that stands out according to me, that he was able to, show that kind of an interest. Union Bank of India, Union Bank of India, it had a very famous ad. The word Union Bank of India. So in short, it used to put UBI, Union Bank of India, UBI. And it used to advertise itself this way: you before I. You before I. That is, I worry about your well-being before I worry about my well-being. So you before I. Union Bank of India, please remember it, easy to remember. UBI. You before I. This, according to me, is actually the crux of the life of Father Martin. He put other people before him. So that is the reason why he is remembered today with such gratitude. So I just want to bring this to you, my dear students. It is so very important, first in your own families, and then in the circle of your friends and your relatives. Put other people before you. You will see the world will put you before everybody else. So thank you once again, and I congratulate once again the Department of Chemistry for this wonderful initiative that you have taken for, in organizing this particular memorial lecture in honor of Father Martin. All the very best to you. May Father Martin, who is, I'm sure, in the presence of God, who is with God in heaven, may he continue to bless us. Thank you once again, one and all. Thank you, Father, for your supportive words of appreciation. A minute of video is worth 1.8 million words. Here comes a video presentation about our beloved Father Martin. Now, I invite Dr. Wilson Bosco to present the video. Welcome, sir.
Thank you, sir, for your wow video. Things end, but memories last forever. Now, I request our Father Satyanathan to share the memories of Father Martin. Welcome, sir.
Thank you for the memorable share. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Now, I invite Head of Department of Shift 1 and Vice Principal Academic, Dr. Xavier Rajaratnam, to honor our chief guest. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Respected Reverend Father, Father Additional Principal, Father Satyaraj, Dr. Collins, Dr. Naren, Professor Arekya, Napoleon Raj, other dear faculty members. Really, it's an honor for me to be part of this part of the program. And a little bit emotional because still I can't believe the demise of our beloved Father Martin. Now I am in my native. Father also came here, this place, stay with us. So Father is a wonderful person. We can learn so many things from the Salesians. I also learned so many things. I met so many Salesians in my life. So each one teach a particular thing. So I can say three eminent people, around Father P.A. Thomas, then Dr. T.V. Antony, around Dr. T.V. Antony, hospital warden. Another thing, Father Martin. Was such a nice, wonderful person, nice priest, nice human being. Always his presence makes us feel happy. Still, I can't believe his demise. So, department still follows his footprints, footpaths. We are planning to do many more things in the future. I hope Father Martin will witness everything from the heaven. So Father is always a lover of nature, as Father Additional Principal mentioned. Father is always a lover of nature. And also, it's a right topic. Professor Marilio Joseph choose today's seminar. For the mankind to live in the world, we need honeybees. Just imagine, suppose if we destroy all the honeybees, then within a year, the human being will be destroyed. Honeybees can live without the man, without the human population. But we cannot live, we cannot think of, even imagine the life without the honeybee. So today, for today's lecture, our chief guest, wonderful chief guest, Sridhar Lakshmanan. So it's a very eminent and interesting person. Did his engineering degree in Anna University and master's MBA in the famous Institute of Management, Ahmedabad. You know, the IIMA is the first grade among the IIM in India. They call it ABC, IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, like that. SAR is a product of IIM Ahmedabad. So that itself shows his caliber. So he's a social worker. Before that, he was in the many other capacities, consultant in the Mahendra Satyam, project officer in UP, site manager in place. Like that, there are so many. He's having experience in various fields. Currently, he's the founder and CEO of Eco Login for the last 12 years. Eco Login, and also managing trustee of the
Base Camp Social Research Foundation. So SAR is working with the tribals and also working the upliftment of the tribals' life. In India, the life of the tribals is highly pathetic. We can say in Orissa and other things, Chhattisgarh, and so many things. Even in Tamil Nadu also, the tribals' life is very pathetic. So many NGOs, organizations are working. So SAR is also doing a great work in the upliftment of tribals' welfare. Is working the Nilgiris, I suppose. Nilgiris. So SAR is the right person for the today's event. First of all, I would to thank him for accepting our invitation. On behalf of the college and on behalf of the department, I extend a heartful welcome to the resource person, Mr. Sridhar Lakshmanan. Welcome, sir. We are eager to hear your experience about the honeybee. I hope today is a memorable day for the student community and also for the staffs. We are all eagerly waiting, sir. We are eagerly waiting to listen to you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Aishwarya. Thank you, sir, for a beautiful talk. We won't have a society if we destroy the environment. Now, I invite our chief guest, Mr. Sridhar Lakshmanan, the founder of Ecolegend and TAN, about the Thenikalin Thenum Manidanum. Welcome, sir. Sir, kindly unmute பண்ணுங்க சார். மைக் unmute பண்ணிடுங்க. மைக் unmute பண்ணிக்கோங்க சார். Hello. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ கேக்குது சார். Thank you, sir. Thank you. First of all, thanks a lot for inviting me to this lecture. It's a pleasure to address students in such a memorable day. நான் தமிழ்ல பேசணுமா இல்ல இங்கிலீஷ்லயா சார்? சார், your convenience. நீங்க எப்படினாலும் சரி. Fine. I'll use both Tamil and English. So முதல்ல வந்து நம்ம இந்த தேனீக்களும் அந்த தேனை கலெக்ட் பண்றவங்களையும் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம நிறைய பேர் சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த தேனீக்கள் இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல வந்து மனிதர்களே இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. அது வந்து மிக மிக உண்மை ஆக்சுவலா. ஏன்னா தேனீக்கள்னாலதான் வந்து பாலினேஷன் ஹேப்பன் ஆகுது. அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பழங்கள் மற்றும் மனிதன் உண்ணும் பல காய்கறிகள் கிடைக்கிறதே அது ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் ஆக்சுவலா. நீங்க இந்த தேனீக்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 4 விதம் இருக்குது. இந்த 4 வித தேனீக்கள் தான் வந்து மெயினா வந்து நம்ம வந்து அதுல இருந்து வர தேனை தான் நம்ம சாப்பிடுறது. அதுலயும் வந்து மெயினா வந்து இந்த ஏபிஸ் டோர்செட்டா அப்படின்ற இந்த மலைத்தேன் தான் நிறைய வந்து நம்ம உட்கொள்றோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது மட்டும்தான் பல அடைகள் வந்து அடிக்கடி அடுத்து கட்டுது. அதுல இருந்து வர தேன் நிறைய கிடைக்கிறதுனால அதை நம்ம சாப்பிடுறோம். ஆனா அந்த தேன் இல்லாம மத்த தேனும் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அது சில நோய்களுக்காகவோ இல்ல சில சிறப்பு காரணங்களுக்காகவோ நம்ம உட்கொள்றோம். இந்த தேன் பூச்சிகள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தேன்ன்றது என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம்னா சாதாரண மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது ஒரு தங்க நிறம் கொண்ட ஒரு ஃப்ளூயிட், அதை உட்கொள்றதுனால தித்திக்கும் அது அப்படின்றது தான் அடிப்படை புரிதல். இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் இருக்கவங்க வந்து இந்த தேன் உற்பத்தி ஆகும்போது இந்த தேனை உட்கொள்ளும் போது நமக்கு வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குன்றதையும் உணர்றாங்க. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து தேன்னா என்ன அப்படின்றதே வந்து தெரியறது கிடையாது. தேன்ல என்ன இருக்கு, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த பூல வந்து தேன் இருக்கு, அதை வந்து இந்த பூச்சி எடுத்துட்டு வந்து சேர்த்துறது அப்படின்றது. இது அவ்வளோ நேரடியான ஒரு திரவியம் கிடையாது. ஆக்சுவலா இதை வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ளூயிட்னா வந்து இந்த தேன் பூச்சி எடுத்துன்னு வரும்போது அது அதோட வாயில தான் எடுத்துன்னு வரும். அது வந்து வேற எதுவும் அதுக்கு கிடையாது. அதனால வாயில தான் உறிஞ்சு எடுத்துட்டு வரும். அந்த உறிஞ்சு எடுக்கிறது அந்த பூக்கள்ல இருக்கிறது வந்து பேரு நெக்டர். நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம், பூக்கள்ல இருந்து மட்டும்தான் நெக்டர் வரும் அப்படின்ட்டு. ஆனா உண்மை என்னன்னா வந்து இலையோட நுனியில இருந்து மேல இருக்கிற அந்த பட்ல இருந்து எல்லாத்துல இருந்தும் வந்து நெக்டர் கிடைக்கும். இது எல்லாத்தையும் தான் தேன் பூச்சி எடுத்துன்னு வருது. ஆனா கொண்டு வர்றது வாயில தான் கொண்டு வருது. இது இந்த தேன் பூச்சி வந்து வாயில உரியும் போது என்ன ஆகும்னா, அது கால்ல வந்து பைகள் இருக்கும், சாக்ஸ் அப்படின்வாங்க. அந்த சாக்ல வந்து இந்த மகரந்தம் வந்து போய் உள்ள உட்கார்ந்துக்கும். அதுல இருந்து ஒரு தேன் பூச்சி ஒரு செடியில இருந்து இன்னொரு செடிக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல இருக்க மகரந்தம் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல சேர்க்குது. அதுதான் கிராஸ் பாலினேஷன்ன்றோம். ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டி நல்லா வர்றதுக்கு அது மிகவும் தேவையான ஒண்ணு. ஆக்சுவலா இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் இருந்தாதான் நல்ல அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வீரியம் கொண்டு இருக்கும். ஆக்சுவலா இது வந்து மட்ட வீரியத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் உபயோகப்படும். ஸோ இப்ப நம்ம தேனுக்கு வந்தோம்னா வந்து இது வாயில கொண்டு வர தொட்டு அதோட எச்சிலும் இது கூட கலந்து இருக்குது. எச்சில் கலந்தது மட்டும் இல்லாம அந்த காலில் இருக்கிற அந்த மகரந்த தூளும் அதுல கொட்டும். ஸோ தேன்ன்றது ஆக மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நெக்டர், அதாவது பூல இருந்து இல்ல செடியில இருந்து உற்பத்தி ஆகிற அந்த நெக்டர், அதோட தேன் பூச்சி வாயில இருக்கிற அந்த என்சைம் ஆக்சுவலா, அது இல்லாம அதுல இருக்க பாலன், இது மூணுத்தோட கலவை தான் தேனுன்னு சொல்றோம் நம்ம. இப்ப தேனை வந்து ஏன் தேன் பூச்சி கலக்குது அப்படின்னு அப்படின்னா வந்து மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து அதோட குட்டிங்களுக்கு உணவளிக்கிறதுக்காக. அதாவது வந்து மழை காலம் வந்துருச்சு, இல்ல வந்து அதுங்களுக்கு வறட்சி வந்துருச்சுன்னா கூட சேர்த்து வச்சு அதுங்களோட குட்டிங்களுக்கு இது கொடுக்கும். அதுக்காக தான் வந்து தேன் பூச்சி வந்து தேனை வந்து எடுத்துன்னு போய் சேகரிக்க வைக்குது. ஆனா இது சேகரிக்கிறதுலயே வந்து இன்னும் நிறைய வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா தேன் பூச்சி வந்து தேனை சேகரிச்ச உடனே வந்து எடுத்த உடனே வந்து அது குட்டிங்களுக்கு கொடுத்துறாது. என்ன பாத்தீங்கன்னா எந்த தேன் அடைய பாத்தீங்கன்னாலும் அதுல வந்து தேன் பூச்சி எப்ப பாரு மேல உட்காந்துட்டு ரீங்காரம் விட்டுக்கிட்டு இருக்கும். ஏன் வந்து தேன் பூச்சி மேல விட்டுட்டு இருந்துகிட்டு அதோட ரெக்கையை அடிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, தேன்ல வந்து ஈரப்பதம் 18% மேல இருந்ததுன்னா தேன் ரொம்ப சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், தேன் வந்து கெடவே கெடாது, எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் வரும்னு. அது உண்மை கிடையாது. தேன்ல இருக்கிற ஈரப்பதம் 18% கீழே வந்தா மட்டும்தான் தேன் வந்து எவ்வளவு நாள் வேணாலும் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஆனா அதே சமயம் தேன் வந்து இட்ஸ் கால்டு ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னு, அதாவது வந்து ஈரப்பதத்தை ரொம்ப சுலபமா உறிஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேன் வந்து சோப்ல யூஸ் பண்றாங்க, நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ், அதாவது வந்து ஃபேஷியல் மாஸ்க் அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா அது வெளியில இருக்க ஈரப்பதத்தை எடுத்து அதுக்குள்ள வச்சுக்கும் ஆக்சுவலா. இன்னொன்னு நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த தேன் பூச்சி வந்து தேனை சேகரிச்சு இந்த ஈரப்பதம் 18%ல இருந்து எப்படி வந்து கம்மி பண்ணுது அப்படின்றது. என்ன பண்ணணும்னா இது ரெக்கையை வந்து ஆட்டி 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 அந்த சிறகை அடிச்சு 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 அதுல வந்து பாடி வந்து ஹீட் ஆயிடும். இந்த தேன் பூச்சியோட பாடி ஹீட் ஆயிடும். அது ஹீட் ஆன உடனே அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த காத்தும் ஹீட் ஆயிடும். அந்த காத்து ஹீட் ஆன உடனே ஹீட்டும் ஆயிடும், ட்ரையும் ஆயிடும். ட்ரை ஆன உடனே தேன்ல இருக்கிற அந்த ஈரப்பதத்தை இந்த காத்து உறிஞ்சுக்கும். அதனால வந்து தேன்ல இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் கம்மியாயிடும். கம்மியாகி 18% கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தேன் பூச்சி வந்து அந்த ஹெக்ஸகனல் செல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹெக்ஸகனல் செல்லை வந்து அது மூடும். அது வரைக்கும் அது மூடவே மூடாது. 18% கீழே ஆச்சுன்னா தான் மூடும் ஆக்சுவலா. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா 18% கீழே தேன் எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் கெடாம இருக்கும் ஆக்சுவலா. இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 18% கீழே இருக்கிறத தான் அது மூடும்னு சொன்னேன். ஆனா ஒரு தேன் அடையில குறைஞ்சபட்சம் 90% அந்த ஹெக்ஸகனல் செல் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் ஆன அப்புறம் தான் அதை நம்ம அறுவடை செய்யலாம். இதுக்கு பேர் தான் பழுத்த தேன்னு. ஸோ பழுக்காத தேன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மாசத்துலயோ 6 மாசத்துலயோ கெட்டு போயிடும். என்னவா கெடும்னு கேட்டீங்கன்னா இது வாயில இருந்து தான் எடுத்துன்னு வருது தேனை. அந்த நெக்டரை வாயில இருந்து எடுத்துன்னு வரும்போது அது வாயிலேயே நிறைய நுண்ணுயிர் இருக்கும். அந்த நுண்ணுயிர்லாம் வந்து இதுல இருக்கிறது மெயினா வந்து சக்கரத்தன்மை கொண்ட குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் தான். அப்ப அந்த குளுக்கோஸை வந்து இந்த நுண்ணுயிர் வந்து உண்டு அதை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆல்கஹாலாவும் பிரிச்சிடும். உலகத்திலேயே முதல்ல வந்து மனிதனுக்கு தெரிய வந்த ஆல்கஹால், அதாவது கன்சியூமபிள் ஆல்கஹால் வந்து தேன் பூச்சிக்கிட்ட தான் அவனுக்கு கிடைச்சது. அதனாலதான் இன்னும் கூட வந்து ஒரு கரடியோ ஒரு யானையோ வந்து தேன் சாப்பிட விரும்புறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அதுதான் ஆக்சுவலா. இப்ப இந்த தேனை ஆத்தி இது வந்து 18% மாய்ஸ்சர் கீழே வந்து 90% ஹெக்ஸகனல் செல்ஸை மூடிடுச்சுன்னா தான் இந்த ஆதிவாசி மக்கள் வந்து அதை போய் பழங்குடி மக்கள் அதை வந்து அறுவடை செய்வாங்க ஆக்சுவலா.
அது அன்றைய காலம். இன்றைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மரத்துல 1.5 லட்சம் இல்ல 3 லட்சம் ஒரு இடத்துல கிடக்குதுன்னா வந்து எடுக்காம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு. அதனால வந்து அவங்களும் இப்பதான் வந்து பழுக்காத தேனை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கு. ஆனா அதே சமயம் சில மலைகளை வந்து அவங்க குறிப்பிட்டு வந்து இதுல அறுவடை செய்யக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு சமுதாய கட்டுப்பாடு வச்சிருக்காங்க. அதனால தேன் பூச்சியோட இனவிருத்தி பாதிக்காம ஒரு வயபிள் பாப்புலேஷன் அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஒரு ஜீன் போல அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க. இப்ப நம்ம இந்த தேன் பூச்சில இருந்து தேன் பார்த்தோம். தேனே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு மிகவும் காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு திரவியம். அதாவது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட். அதாவது நியூட்டனின் பல சட்டங்களை வந்து அது மீறும். அது வந்து கட்டுப்படாது. ஆக்சுவலா அதை புரிஞ்சுக்கிறதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒண்ணு. நாங்களும் ஒரு 7-8 வருஷமா அதுல வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுன்னு இருக்கோம். ஆனா ஒரு முழு புரிதல் இருக்குன்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. இப்ப நாம உட்கொள்ற தேன் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம 3/4 பேர் வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு தித்திப்பா இருக்கு, சுவையா இருக்கு அப்படின்ட்டு சாப்பிடுறோம். ஆனா வந்து அது மட்டுமே அது உட்கொள்றதுக்கான காரணம் கிடையாது. நீங்க தேன் உட்கொள்ளும் போது உங்க உடம்புல நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது. இந்த நுண்ணுயிர்கள்னால நமக்கு நல்ல நன்மைகள் இருக்கு. தேன்ல ஏற்கனவே நுண்ணுயிர் இருக்கும். இந்த 18% கீழே அந்த தேனோட ஈரப்பதம் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட விஸ்காசிட்டி, அதாவது அதோட கெட்டித்தன்மை வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த கெட்டித்தன்மை ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால அதுல இருக்கிற அந்த மைக்ரோப் இருக்கு இல்லையா, நுண்ணுயிர், அந்த நுண்ணுயிர்லாம் வந்து டார்மன்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். அதாவது தூங்கிடும், ஹைபர்னேஷனுக்கு போயிடும். ஆனா அது 18%க்கு மேல ஈரப்பதம் ஆச்சுன்னா உடனே அதெல்லாம் முழிச்சுக்கிட்டு திரும்ப எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அந்த சுக்ரோஸையும் ஃப்ரக்டோஸையும் சாப்பிட்டு ஆல்கஹால் ரிலீஸ் பண்ணும். ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதனாலதான் தேன் பெரிய பெரிய பேரல்ல வைக்கும் போது வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. இப்ப நான் சொல்றதுக்கு பேர் தான் வந்து பச்சை தேன். இந்த பச்சை தேன்னா வந்து காசாத தேன். இதை காசாம கொடுக்குவாங்க. ஆனா உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து இந்த காசாத தேன் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது கிடையாது. ஆக்சுவலா காசாத தேனை வந்து நீங்க வந்து பல இதுக்கு உபயோகப்படுத்துறாங்க, மருத்துவ இதுக்கு. ஏன்னா காசன தேனுக்கும் காசாத தேனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏன் வந்து மார்க்கெட்ல காசாத தேன் கிடைக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்க்கெட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த தேனை காய்ச்சி அதுல இருக்கிற ஈரப்பதத்தை குறைச்சு அதுல இருக்கிற நுண்ணுயிரை கொன்னுடுறாங்க. இப்ப அதை ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க காய்ச்சாம அந்த வாட்டர் இதுல கிளாஸ் பாட்டில் அதை போடும்போது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியாகிறது தொட்டு முதல் வந்து பாட்டில் உப்போம். அது உப்பி அந்த காத்து வெளியில போக முடியலன்னா பாட்டில் கிராக் விட ஆரம்பிச்சிடும். பாட்டில் கிராக் ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள வந்து கிளாஸ் துகள்கள் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. நம்ம அதை உட்கொண்டா மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆகுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால இவங்க காசிடுறாங்க. இப்ப காசுனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து காசிய தேன் வந்து மனிதன் உட்கொள்றதுக்கு தகுதியே அற்றது அப்படின்ட்டு நம்ம ஆயுர்வேதமும் சரி சித்த மருத்துவமும் சரி ரொம்ப தெளிவா அன்னைக்கே எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நவீன மருத்துவமும் அதை ஏத்துக்குது. ஏன்னா நீங்க காசின தேன்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, ஹைட்ராக்சி மெத்தில் ஃபுர்ஃபுரால். இந்த ஹைட்ராக்சி மெத்தில் ஃபுர்ஃபுரால்ன்றது ஒரு நல்ல என்ன சொல்றது நல்ல காம்பவுண்டே கிடையாது. அது ஒரு கார்சினோஜன், அதாவது புற்றுநோய் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு திறன் கொண்ட ஒரு காம்பவுண்ட். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஆதிவாசி மக்கள்லாம் வந்து காசின தேனே உட்கொள்ள மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வேண்டியதை வந்து அவங்க எப்போதுமே காசாம தான் வச்சிருப்பாங்க. நமக்கு தான் காசு கொடுப்பாங்க, ஏன்னா கம்பெனி அப்பதான் வாங்குது ஆக்சுவலா. சோ இந்த காசின தேனை நம்ம உட்கொள்றதுனால பல புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. சில பிராண்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 40% ஹைட்ராக்சி மெத்தில் ஃபுர்ஃபுரால் இருக்கு. இந்த ஹைட்ராக்சி மெத்தில் ஃபுர்ஃபுரால் எப்ப உருவாகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க தேனை 50 டிகிரிக்கு மேல காசிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்க சுக்ரோஸ்ன்றது கேரமலைஸ் ஆகும். கேரமலைஸ்னா நம்ம சக்கரை பாகு காசுறோம் இல்லையா, இல்ல வெள்ளை பாகு காசுறதுக்கு பேர் தான் கேரமலைசேஷன். ஆக்சுவலா கேரமலைஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஹைட்ராக்சி மெத்தில் ஃபுர்ஃபுரால் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அதை உட்கொள்ளாம இருக்கிறது தான் நல்லது. ஆனா பச்சை தேனும் வேணும், அதுல இருக்க மருத்துவ குணமும் வேணும். ஆனா எனக்கு வந்து இந்த வெடிக்காம இருக்கணும்னா என்ன பண்றது? அதை தான் தேன் பூச்சி பண்ணுது. நம்ம அதை பழுக்க விட்டு அதை எடுத்தோம்னா இந்த பிரச்சனை வராது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபுட் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் வந்து அந்த தேன் வந்து வேணும்னு கேட்கறாங்க. நிறைய பேர் மருத்துவ குணத்துக்கும் கேட்கறாங்க. இந்த மருத்துவ குணத்துக்கு ஏன் கேட்கறாங்க அப்படின்றது ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு புதிர் கொண்ட விஷயம். இந்த தேன்ல எங்க இந்த மருத்துவ குணம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையில சொல்லணும்னா தேன்ல மருத்துவ குணம் வந்து அதுல இருக்க நுண்ணுயிர்ல இருந்து வருது. ஆக்சுவலா அப்கோர்ஸ் அதுல இருக்க அந்த பாலன்ல இருந்தும் மகரந்தத்துல இருந்தும் வருது, அதுல இருக்கிற இதுல இருந்தும் வருது, என்ன சொல்றது தேன் பூச்சோட எச்சையில இருந்தும் வருது, இந்த நெக்டர்ல இருந்தும் வருது. ஆனா மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூட்டர் அந்த நுண்ணுயிர். ஆக்சுவலா நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் விளாவாரியா சொல்லணும்னா, நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து சட்டுன்னு ஒண்ணு தோணுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்ஸ்டிங்க்ட்னு. எனக்கு இன்ஸ்டிங்க்ட்ல தோணுச்சு, நான் ரொம்பலாம் யோசிக்கிறேன், ஆனா இதுதான் சரின்னு பட்டது. இது எப்படி சரின்னு பட்டது அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை ஆங்கிலத்துல உபயோகப்படுத்துவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் கட் ஃபீலிங் இல்ல கட் இன்ஸ்டிங்க்ட்னுவாங்க. கட்டுன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குடல் இருக்கு இல்லையா,
அதாவது வயிற்றுக்கு கீழே இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் தான் கட்டுன்னு பேரு. அந்த குடல்ல வந்து எக்கச்சக்கமான நுண்ணுயிர் இருக்கும். ஆக்சுவலா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து, அதாவது நவீன மருத்துவமும் இதை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஆயுர்வேதம் அன்றுல இருந்தே ஏத்துக்குச்சு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த நுண்ணுயிர்கள் தான் நம்மளோட பல முடிவுகளை எடுக்குது. அதாவது வந்து வயிற்றை தாண்டி இருக்கிற குடல் பகுதி தான் நம்மளோட பல நிர்ணயங்களை முடிவு செய்யுது. எல்லாமே மூளை செய்யறது கிடையாது. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் கட் இன்ஸ்டிங்க்ட் ஆர் கட் ஃபீலிங்னு சொல்றது. ஆனா அந்த நுண்ணுயிர்களோட பேலன்ஸ், அதுல பல வகையான நுண்ணுயிர் இருக்கும். கிராம் பாசிட்டிவ், கிராம் நெகட்டிவ், அந்த மாதிரி பாக்டீரியாலேயே இன்னும் நிறைய இருக்கு. பேசிலஸ் இருக்கு, கோலை இருக்குது, நிறைய இருக்குது. அதுங்களுக்குன்னு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும். அந்த பேலன்ஸ் வந்து மாறி போகும்போது தான் நமக்கு நோய் ஏற்படுது. இதைதான் ஆயுர்வேதம் சொல்லுது நமக்கு. இந்த வாதா பித்தா கப்பான்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த பேலன்ஸை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு அவங்க பல ஃபார்முலேஷன், சில அது வந்து ஊற வைப்பாங்க, சிலது அழுக விட்டு எடுப்பாங்க. இது அழுகிறதுனால அதுல நுண்ணுயிர் வளருது. ஆனா அது கொஞ்சமா தான் இருக்கும். அந்த மருந்தை கொஞ்சமா எடுத்து நீங்கள் தேன்ல குழைக்கும் போது அந்த கொஞ்சமா இருக்கிற நுண்ணுயிருக்கு நல்ல உணவு கிடைச்சு அது பெருகுது. அதை நம்ம உட்கொள்ளும் போது கரெக்டான டோசேஜ் போய் நம்ம குடல் பகுதியில இருக்கிற அந்த நுண்ணுயிர்களோட பேலன்ஸை ரீஸ்டோர் பண்ணும். அப்படிதான் ஆயுர்வேதம் பல நோய்களை சரியாக்குது ஆக்சுவலா. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷம் முன்னாடி இந்த சுஷ்ருத சமிதா இல்ல சரக்க சமிதான்னு 2 புஸ்தகம் இருக்குது ஆயுர்வேதத்துக்கு. அதுதான் அடிப்படை. அந்த புஸ்தகத்துல அன்றைய காலத்திலே எழுதியிருக்காங்க, காசன தேன்ன்றது மனுஷனுக்கு பாய்சனை குடிக்கிற மாதிரி அப்படின்ட்டு அப்படியேதான் எழுதியிருக்காங்க. அதே வார்த்தை டாக்ஸிக்ன்ற வார்த்தையை தான் ஆல்மோஸ்ட் உபயோகப்படுத்தி இருக்காங்க ஆக்சுவலா. அதனால மனிதன் எந்த காலகட்டத்தையும் காசனத்தையும் குடிக்க கூடாது. நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம், சுடுதண்ணியில நான் தேனை போடுறேன், இல்ல இந்த கிரீன் டீ சுட சுட நான் குடிக்கிறேன், அதுல தேன் போட்டு குடிக்கிறேன், அதனால உடம்புக்கு நிறைய கெடுதல் தான் ஏற்படுது. நீங்க எந்த மாதிரி சூடு இருக்கணும்னா, உங்க விரல நீங்க அந்த தண்ணியில 10 செகண்ட் வச்சிருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்ப நீங்க தேன் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். மற்றபடி கொதிக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நிறைய கெடுதல் தான் ஏற்படும் ஆக்சுவலா. இப்ப நம்ம இந்த தேனை பத்தி பார்த்தோம், பச்சை தேன்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கு மருத்துவ குணம் எங்க இருந்து வருதுன்றதையும் பார்த்தோம். ஆனா இந்த ஆயுர்வேதா சித்தால் எல்லாம் வந்து ஏன் வந்து பெட்டி தேனை பருகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. மார்க்கெட்ல வர்றது 90% பெட்டி தேன் தான். பெட்டி தேன்னா என்னன்னா, இந்த ஐசாக் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சது தான் நியூட்டன் பாக்ஸ். அதாவது அந்த பாக்ஸுக்குள்ள தேன் பூச்சியை வச்சு குயின் ராணி தேனியை வச்சு ஒரு வெளியில போக முடியாம பாத்துப்பாங்க. அதனால அதுங்க அதுக்குள்ளேயே வந்து தேன் அடைய வந்து கட்டும். அந்த தேனடைய அப்படி கட்டும்போது இந்த ராணி தேனி போகாம பாத்துக்குவாங்க. ஆக்சுவலா அதுக்குன்னு ஒரு கேட் வச்சிருவாங்க. அதனால தேனடை உற்பத்தி ஆகும். ஆனா இதுல என்னன்னா வந்து தேன் பூச்சி வந்து அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மைக்ரேட்டரி, ஊர் விட்டு ஊர் போவோம். மழை எப்படி எல்லாம் போதும் அது கூடவே இதுவும் போவோம். ஏன்னா அதுக்கு பூ தேவை. அந்த பூல இருந்தா இது மெயினா வந்து சாப்பாடு எடுக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு நாட்டிலையும் வந்து 365 நாளும் வந்து மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது, பூ பூக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. அப்ப இந்த ஏப்ரல் மே மாசம்லாம் அந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்காது, அப்ப செடியில வந்து பூவும் இருக்காது. அப்ப தேன் பூச்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்க சக்கரை தண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒருத்தன் வந்து 3 வேளையும் வந்து ஒரு நல்ல முக்குன்னு முக்கி சாப்பிடுறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் திடீர்னு அவனுக்கு வந்து ஒரு வேளை கஞ்சி மட்டும் ஊத்துனீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன ஆகும், நோய் தான் வரும் ஆக்சுவலா. அப்ப அது மாதிரி நோய் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தேன் பூச்சிக்கு இந்த சக்கரை தண்ணியிலேயே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை கலந்து கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலா. இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லயும் வந்து பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு. இந்த பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னால மனுஷனுக்கு கெடுதல் தான் ஜாஸ்தி. அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு நோய் வந்தா நான் மருந்து சாப்பிடலாம், எனக்கு எங்க நோய் வந்துருமோ அப்படின்னு நான் மருந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன்னா என் உடம்புல இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற கிருமிகள் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டு பண்ணிக்கும். அப்ப வந்து நான் நோய்வாய்ப்படும் போது நான் இந்த மருந்தை சாப்பிட்டேன்னா அது எனக்கு உபயோகப்படாது. அதனால நீங்க வந்து இந்த கமர்ஷியல் தேன் 2 பிராண்ட் தான் இருக்குது மெயினா. அதெல்லாம் உட்கொள்ளும் போது உங்க தொண்டை கரகரப்போ இல்ல வந்து மத்தது சரியாச்சுன்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தானே தவிர தேனோட மருத்துவ குணம் கிடையாது. அதனாலதான் சித்த மருத்துவர்களோ ஆயுர்வேத மருத்துவர்களோ இந்த பெட்டி தேன் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா அதுல ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கு. அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து நீங்க ஆயுர்வேத மருந்தோ சித்த மருந்து கூட கலக்கும் போது அதுல ஏற்கனவே இருக்கிற நுண்ணுயிர் கொல்லப்படும். நீங்க வந்து ஒரு சுகர் சொல்யூஷனை தான் மருந்தா சாப்பிடுவீங்க. அதுதான் அதுல இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆக்சுவலா. அதனாலதான் வந்து ஆயுர்வேத மருத்துவர்களும் சித்த மருத்துவர்களும் பச்சை தேன் காட்டுல இருந்து எடுத்த தேனை மட்டும்தான் உட்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப காட்டுல இருந்து இருக்கிற தேனன்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெயின் காரணம் அதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா,
காட்டுல இருக்கிற தேன் வந்து பலவிதமான செடிகள்ல இருந்து எடுக்கப்படும். ஏதாவது தேனோட மருத்துவ குணம் எதுக்கு எவ்வளவு பவர்ஃபுல்னா எத்தனை விதமான செடியில இருந்து அது வந்து மகரந்தத்தையும் நெக்டரையும் எடுத்திருக்குன்றத பொறுத்து தான் அதோட மருத்துவ குணம் நிர்ணயிக்கப்படுது. இன்னொன்னு மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னா எவ்வளவு தூய்மையான இடம், அதாவது காற்று மாசு இல்லாத இடத்துல இருந்து எவ்வளவு காற்று மாசு கம்மி இருக்குதோ அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து எடுத்த தேன் தான் வந்து நல்லது, மருத்துவ குணம் கொண்டது அப்படின்ட்டு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதே மெட்ராஸ்ல வந்து ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ்ல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. ஒரு தேன் அடை வச்சு அந்த தேன் அடையில வந்து தேனை எடுத்து அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு காற்றுல இருக்கிற மாசு, அதாவது சல்பர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தப்ப மிக அதிகப்படியாக இருந்தது. அது வந்து தேன் அடையில படிஞ்சு அதுவும் வந்து உள்ள போய் எஸ்பெஷலி லெட், ஏன்னா வந்து லெட் தான் வந்து பெட்ரோல்ல ஆட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் மிகவும் டேஞ்சரஸான காம்பவுண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. இதனால நமக்கு கெடுதல் தான் ஏற்படும். அதனால தேன் எங்கிருந்து எடுக்கப்படுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். சார் எங்க கிராமம் நல்லா தான் சார் இருக்கு, அதுல இருந்தா எடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமத்திலயும் இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய மருந்து வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பூச்சி மருந்து. அது அடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம வந்து கிராமத்துல நிறைய வயல் தான் இருக்கு, வயல் தான் மோனோகிராப்பிங் தான், பயோடைவர்சிட்டி அந்த அளவுக்கு கிடையாது. நகரத்தோட ஜாஸ்தி இருந்தா கூட காட்டை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது பயோடைவர்சிட்டி ரொம்ப கம்மி தான். அதனால அங்க எடுக்கிற தேன்லயும் அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் இல்லை. அதனாலதான் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் வந்து நீங்க காட்டுக்குள்ள இருந்து எடுத்த பச்சை தேனை மட்டும் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து ஏன் வந்து நாங்க என்ன பண்ணோம்னா ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இன்குபேட் ஆயிருந்தோம் ஒரு கம்பெனியா. அப்ப வந்து நாங்க வந்து ஒரு விதமான ஒரு ப்ராசஸிங் இது பண்ணோம். அதாவது வந்து ஈரப்பதத்தை எப்படி குறைக்கிறது, காசாம எப்படி தேன் பூச்சியால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு இவ்வளவு அறிவு இருக்கிற நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு முயற்சி எடுத்தோம். அந்த முயற்சியில வெற்றியும் பட்டோம். இன்னைக்கு அதை கமர்ஷியலைஸ் ஆக்கலான்ட்டும் இருக்கும். அந்த இதுல வந்து ரொம்ப ஒரு ஆதிவாசி மக்கள் எங்கேயோ ஒரு குக்கிராமத்துல இருந்தா கூட எந்த சிரமமும் இல்லாம அவங்க கிட்ட பழுக்காத தேன் எடுத்து வச்சிருந்தாங்கன்னா கூட எங்க மிஷினை யூஸ் பண்ணி அவங்களால வந்து பழுத்த தேனா மாற்ற முடியும். அதாவது ஈரப்பதம் 18% கீழே இது சோலார்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப விரைவில் வந்து இதை லான்ச் பண்ணலான்னு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மிக தொலைவில் இருக்கிற இந்த மேகாலயா, அசாம் அங்கிருந்துலாம் எங்களுக்கு கால் வருது. சார் 2 டன் தேன் எடுத்தோம் சார், 2 மாசத்துல புளிச்சு போச்சு. தேன் புளிச்சதுன்றது அதுதான் ஆல்கஹாலா மாறிடுறது. அதை அப்படியே கொட்டிட்டோம் சார், ரோட்லயே கொட்டிட்டோம், மனசே கேட்கல, 6 லட்சம் பொருளை வந்து ரோட்ல விரயமாக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. அதுக்காக தான் இந்த முயற்சி எடுத்தது ஆக்சுவலா. அடுத்த கட்டம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம தேனை பத்தி இவ்வளவு பார்த்தோம். நம்ம இப்ப தேனுக்கு வந்து டிமாண்ட் ரொம்பவுமே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அதுலயும் மெயினா வந்து இந்த கரோனால எஸ்பெஷலி தொண்டை பாதிப்பு அது மாதிரி எல்லாம் வர தொட்டு எக்கச்சக்கமான தேனுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு. இப்ப எங்களுக்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. உள்ள போன ட்ரைபல் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க சார் நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியேன்னு சொல்றாங்க. ஒரு விதத்துல அது நல்லதுன்னா கூட அதுக்குன்னு நம்ம இஷ்டத்துக்கு தேன் சாப்பிடலாமான்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து தேனை வந்து டெய்லி 1 ஸ்பூன் மட்டும்தான் சாப்பிடணும். அதுக்கு மேல நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க உடலுக்கு நிறைய பாதிப்பும் ஏற்படுத்தக்கூடும். எல்லா மருந்துமே வந்து அளவோட சாப்பிட்டாதான் மருந்து. அளவுக்கு மீறினா அமிர்தமும் நஞ்சுன்றது தேனை பொறுத்த வரைக்கும் 100க்கு 100 உண்மை ஆக்சுவலா. இப்ப இந்த தேன் வந்து நிறைய டிமாண்ட் இருக்கிறதுட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து கலப்படம் நிறைய ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எந்த அளவுக்கு கலப்படம் ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில பேர் வந்து கேரளால பிடிபட்டாங்க. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணாங்கன்னா தேன் அவங்களே உற்பத்தி பண்ணாங்க. எப்படி உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னா ஃபெவிகால்ல வந்து இதை ஊத்தி, இது சக்கரை பாக ஊத்தி இல்ல வெள்ளைப்பாக ஊத்தி தேனுன்னு வித்துன்னு இருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு நிலைமை மோசமாயிடுச்சு ஆக்சுவலா. இப்ப வந்து நிறைய பேர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா வந்து சார் தேன்ல வந்து எப்படி சார் கலப்படத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு நிறைய சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாய் நக்காதுன்னுவாங்க, அப்புறம் எறும்பு தின்னாது அப்படின்வாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியில வந்து அப்படியே ஊத்தினா நேரா கீழே தான் போய் படியோன்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தண்ணியில தேனை வந்து ஒரு திரியில தொட்டு அதை கொளுத்துறோம்னா அது வந்து பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும் அப்படின்வாங்க. இப்படி பலது சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னா இது எதுவுமே நம்பகமான டெஸ்ட் கிடையாது. இது ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அடிப்படை இருக்குது. ஆனா அது முழு அடிப்படை கிடையாது அப்படின்னு முழு அடிப்படை நம்பிக்கையோட நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரே ஒரு டெஸ்ட் தான் பண்ணலாம். வந்து ரெசர்னிகால் டைஎத்திலீத்தர்னு 2 காம்பவுண்ட் தேண்ட பாதிப்பு அது மாதிரி எல்லாம் வர எக்கச்சக்கமான டிமாண்ட் எங்களுக்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. உள்ள போனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா நமக்கு தான் காசு நிறைய பேருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு பலர் வந்து எனக்கு தேன் கொடுக்குறவங்க இன்னும் கூட என்ன தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம 2 500 ரூபாய் நோட்டும் இல்ல ஒரு 2000 ரூபாய் நோட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எது ஜாஸ்தின்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட பேராசையா அவங்க மேலையும் திணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவங்க வந்து இப்பெல்லாம் இன்னும் கூட நமக்கு வந்து பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் இருக்கிற இடத்துல கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது சார், நீங்க 1 பாட்டில் தேன் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க 2 பாட்டில் எண்ணெய் வாங்கிப்போம், அப்படிதான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு தான் சொல்ற நிலைமையில இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து காசாசையை உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த பழங்குடி மக்கள் இருக்கிற நிறைய இடத்துல வந்து இட் இஸ் அ நான் மானிட்டைஸ்ட் எக்கானமி. அப்படின்னா என்னன்னா
காசு, ரூபா நோட்டு இல்லாத ஒரு பொருளாதாரம். அதுல பல நன்மைகளும் இருக்குது. ஆக்சுவலா பண்டைய கால பண்ட மாற்று திட்டம் தான் இன்னும் இருக்குது அங்கெல்லாம். அதுல வந்து நிறைய நன்மைகள் உண்டு. சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு அது நிறைய ஊக்குவிக்கக்கூடியது. ரெண்டாவது, அவங்களுக்கு தேவைகள் ரொம்ப கம்மி. ஆக்சுவலா எந்த பழங்குடி மக்கள் காட்டுக்குள்ள இருக்கவங்க எல்லாம் கடையெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு தேவையானது அந்த காட்டிலேயே கிடைச்சிருது. ஆக்சுவலா அப்படி இருக்கிற மக்களை வந்து நம்ம ஆசையை தூண்டி அவங்களும் இங்க எடுத்துட்டோம். ஏன்னா இப்ப நிறைய பழங்குடி மக்கள் என்கிட்டயே என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் எங்க உயிரையும் வாங்குறீங்க, நீங்களும் கஷ்டப்படுறீங்க, இப்படி கலப்படம் இல்லாத தேனை தான் வாங்கணும், ஒத்த காலில நின்னா எப்படி, நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, நாங்களே கலந்து கொடுத்துடுறோம், யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு நிலைமை மோசமாயிடுச்சு. ஆக்சுவலா ஏன் வந்து இதை கலப்படம் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, இந்த தேனி எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அதுவும் வந்து இந்த பாறைகள்ல வந்து இருக்கிற தேன் எடுக்கிறது ரொம்ப கடினம். அதுல இருந்து கீழே விழுந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு எலும்பு கூட கிடைக்காது. சில சமயம் 1000 அடி பள்ளத்துல இறங்கி இருப்பாங்க. 1000 அடி பள்ளத்துல வெறும் ஒரு கயிறு, அந்த கயிறு கூட அன்னைக்குதான் செய்வாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு கொடியை வெட்டி அதை ஒரு கயிறாட்டம் செஞ்சு அதுல இறங்கி ஒரு மனுஷன் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், 3 நீளமான மூங்கில் கொம்பை வச்சு அந்த தேனை அறுவடை பண்ணணும். அவன் அப்படியே ஒரு 4 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் அதுல நிற்பான். நம்மளாம் வந்து உயிர் ஊசலாடுதணும், அது உண்மையிலேயே அவங்க செய்யறது. இதுல இன்னொரு ரொம்ப சுவையான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கயிறுல ஆடிக்கிட்டு அந்த தேனை அறுக்கிறான் பாருங்க, அவனை மேல அந்த கயிறை பிடிச்சிருக்கிறவன், அந்த மலை மேல அந்த கயிறை பிடிச்சிருக்கிறவன் எப்பொழுதுமே வந்து அவனோட அக்கா ஹஸ்பண்டோ இல்ல தங்கச்சி ஹஸ்பண்டோ தான் இருப்பான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் கயிறை விட்டுட்டானா நாளைக்கு உங்க அக்காவோ தங்கையோ தான் விதவை ஆயிடுவாங்க அப்படின்ற பயத்தினால அவன் விடமாட்டான் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கதைகளும் இருக்குது. அந்த கதைகள் மூலமா வந்து அவங்க வந்து இந்த தேனை வந்து நம்ம ஒரேடியா ஹார்வெஸ்ட் பண்றதையும் தவிர்க்கிறாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கதை வந்து இந்த பீச்சுக்கண்ணி அப்படின்னு ஒரு கதை உண்டாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து, அந்த பீச்சுக்கண்ணின்றது ஒரு லேடி. ஆக்சுவலா அவங்க ரொம்ப பிரமாதமா தேன் அறுவடை பண்ணி ரொம்ப சாகசம் எல்லாம் பண்ணி புரிஞ்சுன்னு இருந்தப்ப, அந்த கிராமத்துல இருந்த மக்கள் எல்லாம், எஸ்பெஷலி ஆண்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பொறாம கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க. என்னடா இது, ஒரு பொண்ணா இருந்துட்டு இது இந்த அளவுக்கு செய்யுது, நம்மளால செய்ய முடியுது அப்படின்ட்டுன்னு அவங்க ஒரு தடவை இந்த பீச்சுக்கண்ணி கீழே இறங்கி தேன் அறுக்கும் போது மேல இருந்து கயிறை விட்டுட்டாங்க. கயிறை விட்ட உடனே அவங்க இறந்துட்டாங்க கீழே விழுந்து. அதனால அவங்களோட ஆவிங்களா சுத்துதுன்னு சொல்லி அந்த கிராமத்துல எல்லாம் மட்டும், அந்த மலை தொடர்ல மட்டும் தேன் எடுக்க விட மாட்டாங்க. இது வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு உதாரணம். ஆக்சுவலா எப்படி ட்ரெடிஷனல் கல்ச்சர், ட்ரெடிஷனல் ஃபோக்லோர்லயே வந்து அவங்க கன்சர்வேஷனை உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா அந்த மலையை யாருமே போக மாட்டாங்க, தேன் அறுவடை பண்ண மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த மலைத்தொடர்ல வந்து எந்த வேட்டையும் கிடையாது. அதை வந்து ஒரு தெய்வமா நினைச்சு வணங்குறாங்க. இது வந்து ஒரு சுவையான ஒரு இது. இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து 3 விதமான தேன் இருக்கு. ஆக்சுவலா 4 விதமான தேன் சொன்னேன். அதுல 3 வந்து ஏபிஸ் வெரைட்டி. ஆக்சுவலா இதுல என்ன ஆச்சுன்னா, கிட்டத்தட்ட 1970-72 வந்து நம்ம ஊர் தேன் பூச்சிக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்காம பெரிய நோய் ஒண்ணு வந்துருச்சு. இந்த நோய் வந்ததுல இந்தியாலேயே தேன் பூச்சி எல்லாமே இறந்துருச்சு. அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, ஆஸ் யூஷுவல் வெளிநாட்டுல இருந்து தேன் பூச்சி கொண்டு வந்தது. அதுதான் வந்து இட்டாலியன் பி அப்படின்ட்டு, இட்டாலியில இருந்து கொண்டு வந்ததுனால அது பேரு ஏபிஸ் மெலிஃபெரா அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு முக்கால்வாசி பெட்டி தேன்ல வந்து ஏபிஸ் மெலிஃபெரா தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா ஏன்னா ஏபிஸ் டார்சட்டா, நம்ம ஊர் தேன் ராக் பி எஸ்பெஷலி கொட்டுச்சுன்னா பயங்கர வலிக்கும். 5 தேன் பூச்சி கொட்டுச்சுனாலே ஒரு மனுஷன் இறந்துருவான். ஆக்சுவலா இதுல என்ன சுவையான ஒரு நிகழ்ச்சி தத்துவம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மக்கள் எல்லாம் தேன் இறங்கி எடுக்கும் போது இவங்களை சுத்தி அத்தனை தேன் பூச்சி வரும், சிலது கொட்டவும் செய்யும். ஆனா இந்த பழங்குடி மக்களை மட்டும் அது எதுவுமே செய்யறது இல்லை. நாங்க வந்து ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு வச்சிருந்தோம். இந்த மாதிரி இந்த பழங்குடி மக்கள் தேன் அறுவடை செய்யறவங்களை கூட்டின்னு வந்து இங்க இருக்கிற சென்னையில இருக்க மக்கள் கிட்ட பேசுறதுக்கு. அப்ப முதல்ல ஒரு வீடியோ போட்டோம். அந்த வீடியோல பார்த்துட்டு ஒருத்தர் கேட்டாரு, ஏம்மா இந்த மாதிரி தேன் உங்களை கொட்டுது, ஆனா உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகலையே எப்படின்னு கேட்டப்ப அந்த அம்மா ஒரு பதில் சொல்லிச்சு. அந்த மீட்டிங்ல ஒரு 50-100 பேர் இருந்திருப்பாங்க. அனைவருமே வந்து அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் அடுத்து ஒரு 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் அதுல கீச்சு மூச்சுன்னு சத்தம் கிடையாது. அந்த அம்மா என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க சொன்னது இதுதான், இந்த தேன் வந்து அறுக்கும் முன்னாடி நாங்க பூஜை பண்ணிட்டு தானே செய்யறோம், அதனால தேன் பூச்சி எங்களை எதுவும் செய்யாது, அதுதான் எங்க நம்பிக்கை அப்படின்னு. இந்த நம்பிக்கைன்ற விஷயத்துல இன்னொன்னு இருக்குது. அவங்க கிட்ட வந்து உங்களுக்கு பயமா இல்லையா, இவ்வளவு தூரம் பயங்கர ரிஸ்க் எடுத்து இந்த தேன் அறுவடை செய்யறீங்களே அப்படின்னு. அப்ப அவங்க சொல்றது என்னன்னா, என்னைக்கு என் நேரம் வந்ததோ அன்னைக்கு நான் போய் தான் ஆகணும். அந்த இயற்கை மேல அவங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை உண்டு. நாங்கெல்லாம் கூட வந்து நிறைய இந்த ராக் கிளைம்பிங் ரோப் எல்லாம் கூட கொடுத்து பார்த்திருக்கோம். ஆனா அதெல்லாம் எதுவும் அவங்க யூஸ் பண்றது இல்லை. அவங்க விதியை நம்புறாங்க, கடவுளை நம்புறாங்க. இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல தான் வாழ்க்கைன்றதுல ஒரு நிர்ணயத்தோட இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு பேராசையும் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது கிடையாது. நம்ம திரும்பவும் இந்த 4 விதமான தேனுக்கு வருவோம். ஸோ வந்து ஒண்ணு ஏபிஸ் டோர்சட்டா, அதுதான் வந்து மலையில இருக்கிறது, மலை தேனுன்னு நம்ம சொல்றது. ஏபிஸ் மெலிஃபெரா தான் பெட்டி தேன்ல மோஸ்ட்லி கொடுக்குறது, அது இட்டாலியன் தேன். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிஸ் செரேனான்னு ஒண்ணு உண்டு.
அதுதான் இந்திய தேன் ஆக்சுவலி. அது சிகப்பா இருக்கும், கொட்டுச்சுன்னா பயங்கரமா வலிக்கும். ஆனா ஒரு அடையில இருந்து உங்களுக்கு மிஞ்சி போனா ஒரு 10 கிலோ கிடைச்சதுன்னா பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலா. ஏபிஸ் டோர்செட்டா 60 கிலோ கூட கிடைக்கும். தொடர்ந்து அடை வைக்கும். இந்த மலைப்பாறைகள்ல இருக்கிறோம் இல்லையா, அங்க இருந்து எடுக்கிறது 60 கிலோ. ஒரே இடத்துல இருந்து நீங்க 1 டன் தேன் கூட எடுக்கலாம் ஆக்சுவலா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொம்பு தேன் சொல்றது, ஏபிஸ் ஃப்ளோரியன்ட், அது வந்து ஒரு 2 கிலோ தான் கிடைக்கும் ஒரு அடையில ஆக்சுவலா. ஆனா பக்கத்துல கொஞ்சம் அடை வச்சிருக்கோம். 4வது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிறுதேன் அப்படின்னு சொல்றது. இதுல இருக்கிறதுலே ரொம்ப விசேஷமானது சிறுதேன் தான். சிறுதேன் ஏன் விசேஷமானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தேன் பூச்சி அவ்வளோ சின்னதா இருக்கும். நீங்க அதை தொட்டிங்கனாலே அது செத்துரும் ஆக்சுவலா. இன்னொன்னு வந்து அது கொட்டவே கொட்டாது. அதை வந்து வெரைட்டியே வேற. இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஏபிஸ் வெரைட்டி. இது வந்து ட்ரிகோனா வெரைட்டி அப்படின்றது. இந்த ட்ரிகோனா தேன் பாத்தீங்கன்னா அதோட தேன் அடையே வித்தியாசமா இருக்கும். ரொம்ப வித்தியாசமா, அதாவது திராட்சை பழம் மட்டும் இருக்கும். அதுல ஒரு சிலதுல வந்து அது வந்து மகரந்தத்தை மட்டும்தான் வச்சிருக்கும். ஒரு சில இதுல முட்டைங்களையும் குட்டிங்களையும் மட்டும் வச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு சில இதுல தேன் மட்டும் வச்சிருக்கோம். ஆக மொத்தம் தேன் தனியா பிரிக்கப்பட்டதுனால இந்த தேன் ரொம்ப தெளிவா இருக்கும், கொஞ்சம் லைட்டா புளிக்கும். இப்ப நீங்க கேரளா எல்லாம் போய் பாத்தீங்க, இல்ல இந்த கோயம்புத்தூர் பக்கம் கூட போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன சின்ன குக்கிராமத்துல கூட இந்த தேனை வந்து 1 கிலோ 5000 10,000 கூட வாங்குறாங்க. இந்த பழங்குடி மக்கள் இதை மட்டும் தான் தேன்னு நினைக்கிறாங்க, இதை மட்டும் தான் மருத்துவ குணம் இருக்குன்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பழங்குடி மக்கள் வீட்டு நுழைவாயிலே வந்து ஒரு மூங்கில் தட்டியில இதை வந்து வெட்டி உள்ள வச்சிருப்பாங்க. எப்ப அவங்களுக்கு தேவையோ அது எங்க இருந்ததுனாலும் அது போகவே போகாது. எப்ப வேணுமோ வீட்டுல யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அந்த டப்பாவை திறந்து, அந்த மூங்கில் தட்டியை திறந்து அதுக்குள்ள இருந்து எடுத்து கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க. ஏன் இந்த தேனி இவ்வளவு மகத்துவமானது, ஏன் இது போகவே போகாதுன்றத பார்ப்போம். இந்த மெயினா வந்து இந்த ஏபிஸ் வெரைட்டிக்கும் ட்ரிகோனா வெரைட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, இது வந்து இந்த ஏபிஸ் வெரைட்டி பருவம் அடைஞ்ச உடனே, எஸ்பெஷலி ராணி தேனி பருவம் அடைஞ்ச உடனே வந்து அப்பதான் அதுக்கு ரக்கம் முளைக்கும். அதனால அது மைக்ரேட்டரி, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் இடப்பெயர்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஆனா இந்த ட்ரிகோனா வெரைட்டில என்ன ஆகும்னா, அந்த ராணி தேனி பருவம் அடைஞ்ச உடனே அதுக்கு ஏற்கனவே ரக்கம் இருக்கும், அது கீழே கொட்டிடும். அதனால ராணி தேனி எங்கேயும் போக முடியாது. எங்கேயும் போகாத தொட்டு ஒரே இடத்துலதான் இருந்தாகணும். அதனால இந்த தேனி எங்கேயும் போகவும் போகாது, 2வது கொட்டவும் கொட்டாது. அது இதை வளர்க்கறது ரொம்ப சுலபம். நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மலைவாழ் மக்கள் வந்து இந்த தேன் பூச்சி எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அதுல வந்து விமனுக்கு வந்து லேடிஸ்க்கு எந்த ரோலும் கிடையாது, மகளிருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு காசும் போறதில்லை. அதுக்காக வந்து இந்த தேன் டப்பாக்கள் கொடுத்து நீங்களே தேன் வளர்த்து இந்த உயர் ரக தேனை எங்களுக்கு திரும்ப கொடுங்க, நாங்க வாங்கிக்கிறோம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு, டப்பாலாம் கொடுத்தாச்சு. இனிமேல் தான் எல்லாத்தையும் வாங்கணும், நாங்க திரும்ப வாங்கணும். இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேல்லயே பண்ணலான்னு இருக்கோம். இதனால வந்து நாம கொடுக்குற காசு வந்து இந்த மகளிருக்கு போய் அடையுது. ஆடவர்களுக்கு கொடுத்தா அங்க வந்து எந்த ஒரு இம்பாக்டும் ஆகல. அது நாங்க ரொம்ப கண் கூட பார்த்த ஒரு விஷயம். இப்ப இந்த 4 வகை தேன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 கூட இல்ல, ஒரு 2008 பக்கம் இந்தியாவில இருந்து தேன் வந்து வெளிநாட்டுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து தடை செய்யப்பட்டது. அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து, இந்த கம்பெனிங்க வந்து சைனால தான் முதல்ல வந்து அவங்க தடை செஞ்சாங்க. சைனால தடை செஞ்ச உடனே சைனா தேன், கலப்படம் செய்யப்பட்ட தேன் இந்தியாவுக்கு நேபாளம் வழியா வந்து இந்திய தேனா வெளிநாட்டுக்கு போன உடனே அதையும் வெளிநாட்டு மக்கள் கண்டுபிடிச்ச உடனே அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. என்ன கலப்படம் செஞ்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கார்ன், அதாவது நம்ம மக்காச்சோளம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து கார்ன் சிரப் எடுப்பாங்க, அந்த சிரப்பை ஆட் பண்ணிடுறாங்க. இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம கவர்மெண்டே என்ன சொல்லிருச்சுன்னா, நீ வந்து ரைஸ் சிரப் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்றது. நம்ம நாட்டுல மிக மோசமான ஒரு நிலைமை என்னன்னா, இந்த ஃபுட்லா இருக்கு இல்லையா, FSSAI லான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஃபுட்லால வந்து நீங்க வந்து தேன்ல வந்து 50% தேன் இருந்தா போதும், மற்றது வந்து நீங்க கார்ன் சிரப்போ குளுக்கோஸோ எதை வேணா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு நீங்க நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் கிலோ எவ்வளவு விற்குதுன்னு பாருங்க, எள்ளு எவ்வளவு கிலோ விற்குதுன்னு பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா எள்ளு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீப்பா, நல்லெண்ணெய் சீப்பா இருக்கும், எள்ளு காஸ்ட்லியா இருக்கும். அப்படி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா எள்ளுல இருந்து பிழிஞ்சுதான் நம்ம நல்லெண்ணெய் எடுக்கிறோம் ஆக்சுவலா. அப்ப அப்படி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து எள்ளு வந்து வெயிட் கம்மியா தான் இருக்கணும், ஆக்சுவலா வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அப்படின்னும் போது 1 கிலோ எள்ளு வந்து 1 கிலோ எண்ணெயோட கம்மியா இருக்கிறதுக்கு, எண்ணெய் விலை கம்மியா இருக்கிறதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது. அதனால வந்து நீங்க 51% நீங்க வந்து எள்ளு எண்ணெயும் இன்னொரு 49% வேற ஏதோ எண்ணெயும் கலந்து வித்தா கூட இந்த நாட்டுல அது லீகலி அலௌட் ஆக்சுவலா. FSSAI ரூல் அப்படிதான் சொல்லுது. அதனால நீங்க பல தேன் பிராண்ட் நீங்க மார்க்கெட்ல வாங்குறது கலப்படம் செய்யப்பட்டதுதான். இந்த கலப்படம் இந்தியன் ஃபுட்லா அலௌஸ் இட். உங்களுக்கு சுத்தமான தேன் வேணும்னா ட்ரைபல்ஸ் கிட்ட வாங்குங்க, இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி விற்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட யார்கிட்டயாவது வாங்குங்க. புரியுதுங்களா? இத வந்து கடைசியில இந்திய கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுச்சுன்னா வந்து, அனைத்து உலக மக்களுக்கிட்டையும் நாங்களே வந்து எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா லேப்னு வச்சு 5 இடத்துல வச்சு அதுல டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் தான் அந்த பேனை வந்து லிஃப்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா.
இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேன் பூச்சிலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராணி தேனி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதோட ராணி தேனி இருக்கு, அப்புறம் ஒர்க்கர் பி இருக்கும், அப்புறம் மேல் பி இருக்கும். ஆக்சுவலா தேனீக்கள் வந்து ஒரு உயர்ந்த ரக சமூகம்னு சொல்றது உண்டு. ஏன்னா அது ரொம்ப எஃபிஷியன்டான ஒரு சிஸ்டம். ராணி தேனி மட்டும்தான் முட்டையிடும், அது மட்டும் 5 வருஷம் வரும். ஆக்சுவலா இந்த மேலோட ரோல் பாத்தீங்கன்னா இனச்சேர்க்கை மட்டும்தான், ஃபீமேலோட ரோல் மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்துக்கிறது. இதுலயும் நான் சொன்ன அந்த ட்ரிகோனா வெரைட்டி சிறுதேன்ல பாத்தீங்கன்னா அதோட கூடு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். அதுங்க வந்து ரோடு போட்டிருக்கும், அதுங்க வந்து செப்டிக் டேங்க் கட்டியிருக்கும், அதுங்க வந்து என்ன சொல்றது எல்லாமே இருக்கும். நம்ம எப்படி ஒரு சிட்டி இருக்கோ அந்த மாதிரி அதுங்க கட்டும். ஆக்சுவலா இப்ப வந்து நம்ம அந்த ராணி தேனிய எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது 5 வருஷம் ஏன் உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹலோ 5 வருஷம் ஏன் உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு சிறப்பான உணவை வந்து அந்த மேல் கொடுக்குது. அதாவது அந்த மேலோட தலையில இருந்து ஒரு திரவம் ஊறும். அந்த திரவத்துக்கு பேர் தான் ராயல் ஜெல்லின்னு வாங்க. அந்த ராயல் ஜெல்லி இந்த ராணி தேனுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும். இல்லைன்னா சில புழுக்கள், அதாவது தேன் பூச்சியோட குட்டி புழுவா தான் இருக்கும், லார்வேவா தான் இருக்கும். அந்த லார்வேக்கு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அது ராணியா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. சில சமயம் அது நடக்கும். அப்ப 2 ராணி தேனியும் சண்டை போட்டு எது ஜெயிக்குதோ அதுதான் அந்த கூட்டை வச்சுக்குவோம். ஆக்சுவலா சில சமயம் ராணி தேனியும் பறந்து போய் இன்னொரு கூட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்குவோம். ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம இந்த மேல் பார்த்தோம். மேல் வந்து ஒரு 6 மாசம் இருக்கும், ஒர்க்கர் வந்து ஒரு 3 மாசம் தான் இருக்கும். ஒர்க்கரோட மெயின் ரோலே வந்து குட்டிங்களை பராமரிக்கிறது. ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே ஹப்ளாய்டா தான் இருக்கும். ஹப்ளாய்ட்னா நமக்கு 2 செட் குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு செட் தான், அதனால இனவர்த்தி செய்ய முடியாது. சோ இந்த ஒரு மாற்றம் வந்து தேன்களுக்கு ஒரு அதிசயம் தான் சொல்லணும். அதாவது ஒரு சாராருக்கு வந்து இனவர்த்தி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்றது. இது எவல்யூஷன்ல ஒரு எஃபிஷியன்சியை நோக்கி ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலா அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் சொல்ல விரும்புறது, இப்ப தேன்ல இருந்து நம்ம தேன் மட்டும்தான் கிடைக்குதா? தேன் அடையலைன்னா கிடையாது, நமக்கு பலது வேற எதுவும் கிடைக்குது. முதல்ல மெழுகு கிடைக்குது. அந்த மெழுகு வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய பொருட்களுக்கு உபயோகப்படுது. உங்க லிப்ஸ்டிக், சோப்பு, பெயிண்ட், இது பாலிஷ், ஷூ பாலிஷ், இது எல்லாத்துலயும் அதை யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம வந்து அந்த ராயல் ஜெல்லி. நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம்னா, இந்த குயின் பீ வந்து 5 வருஷம் உயிரோட இருக்கோம்னா நம்மளும் சாப்பிட்டா நம்ம ஒரு 100 வருஷம் இருப்போம்ட்டு நிறைய ராயல் ஜெல்லிலாம் 1 கிலோ வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் அந்த மாதிரி ரேட்ல தான் விற்கிறாங்க. ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் அந்த மகரந்தத்தையும் தனியா விற்கிறாங்க. ஆக்சுவலா இதுலயும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தேன் அடையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதை ஒட்டுறதுக்கு வந்து இந்த தேன் பூச்சி வந்து தானா வந்து ஒரு திரவத்தை வந்து சுரந்து அதை வந்து இந்த செடிகள்ல வர கோந்து கூட கலந்து செய்யுது. அதுக்கு பேர் ப்ரொபோலிஸ். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோலிஸ்க்கே ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு. அதை வந்து தண்ணியிலயோ இல்ல ஆல்கஹாலை கலந்து கொடுக்கும்போது த்ரோட் கேன்சர் சரியாகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுல ஜப்பான்ல நிறைய வரவேற்பு இருக்கு இந்த ப்ரொபோலிஸ்க்கு. ஆக்சுவலா அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து பி வெனம், அதாவது வந்து தேன் வந்து இன்னைக்கு வந்து தேன் பூச்சி வந்து பீகார், ஜார்க்கண்ட்ல எல்லாம் வந்து தேனுக்காக வளர்த்தாங்க. அதை இப்ப நிறுத்திட்டு தேனோட விஷத்துக்காக இது பண்றாங்க. அந்த காலத்திலே தேனை வந்து தேன் பூச்சை கொட்டை விட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இப்ப வந்து அதை வந்து ஃபார்மலைஸே பண்ணி எஸ்பெஷலி இந்த ருமேட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பி வெனம், அதாவது தேனோட பாய்சனை வந்து கொடுத்து அதுக்கு ஒரு நல்ல மார்க்கெட் வந்துச்சு. இப்ப தேனே கலெக்ட் பண்றதுல நிறைய பேர் வெனமுக்கு போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலா சோ இந்த மாதிரி பல நன்மைகளை வந்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த தேன் பூச்சி. இதுலயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது என்னன்னா, அந்த தேன் பூச்சியில இருந்து அது சின்னதா இருக்கும்போது, அந்த புழுவா இருக்கும் இல்லையா, லார்வே ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது அது வந்து பயங்கர நியூட்ரிஷியஸ். சாதாரணமா இன்செக்ட்னாலே புரோட்டீன் பயங்கர ஜாஸ்தி. அதுலயும் இன்செக்டோட குட்டினா இன்னுமே புரோட்டீன் ஜாஸ்தி. ஆக்சுவலா அப்ப வந்து இந்த இதை பிழிஞ்சு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஸ்கிரேப் பண்ணி அதுதான் நிறைய பாடி பில்டிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. பாடி பில்டர்ஸோட ஃபுட்டுல இந்த பி லார்வேன்றது ரொம்ப 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 சத்து உள்ளது, நியூட்ரிஷன், புரோட்டீன் ரிச். இன்ஃபேக்ட் நார்த் ஈஸ்ட் மக்கள், அதாவது மேகாலயா, அருணாச்சல் அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்லயே விற்பாங்க. இந்த புழு, காஞ்ச புழுவும் விற்பாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷான புழுவும் விற்பாங்க. ஆக்சுவலா அதை சாப்பிடுறது வந்து வரவேற்கப்படுறது. ஆக்சுவலா சோ இதெல்லாம் தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க வந்து பல விதமான நன்மைகள் நமக்கு தேன் பூச்சியில இருந்து வர்றது. இந்த ட்ரிகோனா வெரைட்டி இவ்வளவு சின்னதா இருக்கிறதுனால வந்து அதை வளர்த்தோம்னா, சாதாரணமா ஒரு தேன் பூச்சி பெரிய ஏபிஸ் வெரைட்டி ஒரு தடவை போய் எவ்வளவு தேன் எடுத்துன்னு வருதோ அதை ட்ரிகோனா 10 தடவை தான் போய் எடுத்துன்னு வரும். அப்படின்னா 10 மடங்கு மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும். அதனால இன்னும் நல்லதுன்றதுனால நிறைய பேர் வந்து ட்ரிகோனா வெரைட்டியை வந்து மகரந்த சேர்க்கைக்காகவே பயன்படுத்துறாங்க. ட்ரிகோனால ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு 300 கிராம் 400 கிராம் தான் ஆவரேஜா கிடைக்கும். மேக்சிமம் 700 கிராம் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். ஆனா இது வந்து நம்மள கொட்டாதுன்றதுனால நம்மளால ரொம்ப சுலபமா வளர்க்க முடியும். 2வது எங்கேயோ இடப்பெயர்ச்சி செய்யாதுன்றதுனால வளர்க்கும். நாங்க இதை தான் வந்து ரொம்பவும் முன்னிறுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கவர் பண்ண வேண்டியது அத்தனையும் கவர் பண்ணியாச்சு, சொல்லவும் சொல்லியாச்சு.
இதுக்கு மேல உங்களுக்கு எதுவும் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். Dear students, and we have our faculty members also. It's really a mind-blogging lecture, right? So we can suppose if you have some questions, kindly ask. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா சார் நீங்க கேட்கலாம். You can switch on your mic, tell your name and ask questions. Thank you, sir, for your Now, wonderful talk. just wait. We'll wait for some questions from the participants. Okay, sir. You can also chat. Yes, Satyamurthy, please ask. Satyamurthy, you can ask. You can also give it in chat, either in YouTube or in the Gmeet. Suppose உங்களுக்கு audio work ஆகலனா, you can give it in chat. Yes, Satyamurthy, please. சார் கொஞ்ச நாள் தேன் புளிச்சிருது இல்ல சார்? ஆமாம். அப்ப எகிப்துல எல்லாம் எடுத்தாங்க சார். அதெல்லாம் எந்த லெவல்ல எப்படி இருந்துக்கும் சார்? யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்குமா இல்ல? நல்ல கேள்வி. அதாவது தேன் கலப்படம் இல்ல, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது கெடுறது எப்படி அப்படின்றது நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஈரப்பதம் 18% கம்மியா இருந்ததுன்னா தேன் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் இருக்கும் ஆக்சுவலா. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம தார் டெசர்ட் எடுத்துக்கோங்க. ராஜஸ்தான்ல இருக்க தார் பாலைவனமோ இல்ல லடாக்ல இருக்க பனி பாலைவனம், அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையிலேயே ஈரப்பதம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இதே எங்க வீடெல்லாம் சீ கோஸ்ட்ல இருக்குது, அங்க ஈரப்பதம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். தமிழக தென்னிந்திய காடுகள் சாதாரணமா ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆக்சுவலா, அங்கேயும் ஈரப்பதம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்ப தேன்ல இருக்கிற ஈரப்பதம் 23, 24 இருந்ததுன்னா 6 மாசத்துக்குள்ள கெட்டு போயிடும். 26, 27 இருந்ததுன்னா ஒரே மாசத்துல கெட்டு போயிடும். 21, 20 இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் 1 வருஷம் வரைக்கும் கெடாம இருக்கும். தேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஹைக்ரோஸ்கோபிக். நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல கூட சொல்லுவாங்க, தேன்ல ஈரத்தோட ஸ்பூனை போடாத அப்படின்னு. அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னா, இந்த ஈரப்பதத்தை கூட்டி விட்டுரும். நீங்க தேன் மூடாம வச்சிருந்தீங்கன்னா கடகடன்னு ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுக்கும். உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுங்க, வீட்டுல நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் தேனை ஒரு தட்டுல போட்டு வச்சு தூங்கி எழுந்திரிங்க. பாத்தீங்கன்னா 3 இல்ல 4 மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா காத்துல இருக்க ஈரப்பதத்தை அது உறிஞ்சுக்கும். காத்துல இருக்கிற ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுக்கிச்சுன்னா அது வரைக்கும் தூங்கி கொண்டு வந்த நுண்ணுயிர் முழிச்சுக்கிட்டு தேன்ல இருக்கிற குளுக்கோஸை சாப்பிட்டு அது கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆல்கஹாலும் மாத்திடும். இந்த ஆல்கஹால் தான் புளிக்கும். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம புளிச்ச தேனுன்னு சொல்றோம். நம்ம புரியுதுங்களா? தேன் கெட்டு போறதுதான். இப்ப நீங்க ஈஜிப்ட்ல இருந்த அந்த தேனை பத்தி கேட்டீங்க. அது 5000 வருஷம் கழிச்சு எடுத்தாங்க, ஆனாலும் புளிக்கல. 2000 வருஷம் கழிச்சு எடுத்தாங்க. உண்மைதான். நீங்க 18% கீழே இருக்கிற ஈரப்பதத்தோட தேனை மூடி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் கழிச்சு எடுத்தாலும் உங்களுக்கு தேன் நல்லாதான் இருக்கும். அதுலயே இன்னொன்னு என்னன்னா நீங்க இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு எடுக்கும் போது தேனை உட்கொள்ளவும் செய்யலாம் நீங்க, அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா இது 18%க்கு மேல இருந்ததுன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ஈஜிப்ட்ன்றது ஒரு பாலைவனம். அந்த பாலைவனத்துல இருக்குது, பிளஸ் அதை மூடிதான் வச்சிருப்பாங்க அந்த தேன். அங்க உற்பத்தி ஆகிற தேன் கண்டிப்பா 18% கீழே தான் இருக்கும். இந்தியாவிலேயே நீங்க உத்தராகண்ட், நேபாள் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலா. அப்ப அங்க இயற்கையிலேயே தேன் காஷ்மீர்ல கூட 18% கீழே இருக்கும். அப்ப 18% கீழே இருக்கும்போது நுண்ணுயிர் எல்லாம் தூங்கி போயிட்டு இருக்கும். அதனால அதுல இருக்கிற சுக்ரோஸை ஆல்கஹாலாவும் இதுவாகவும் மாற்றி விடாது. வெளிநாடுகள்ல தேன்ல இருந்து எடுக்கப்படும் ஆல்கஹால், அதாவது மீடுன்னு சொல்லுவாங்க, அது ரொம்ப விலை உயர்ந்த பொருள். அதுக்குன்னு தனி டிமாண்டும் உண்டு ஆக்சுவலா. அடுத்த கேள்வி. Thank you, Satyamurthy. Anybody else? We have got almost. Hello, sir. Mario, Professor Mario, yes, please. Sir, வணக்கம் ஸ்ரீரையா. ஐயா, ஒரு கேள்வி. ஐயா, இப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா காடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா மலர்கள் பூக்குற சீசனாலதான் நமக்கு மரங்கள் பூக்குது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா பூக்களே கிடைக்காது. இப்போ நமக்கு ஹனி ஒரு சீசனல் ஃபுட்டாதான் நமக்கு கிடைக்குதுங்களாயா? ஆமா, உண்மை. நான் அதுக்கு முன்னாடி அந்த போன கேள்வியில ஒரு ஃபேக்ட் ஒண்ணு சொல்லணும். நானு நிறைய பேர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா
இந்த தேன் வந்து நீங்க விற்கும் போது எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டு விற்கிறீங்களே, தேன் அதாவது எவ்வளவு நாளானாலும் நல்லா தானே இருக்கும், அப்ப ஏன் எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டு விற்கிறீங்கன்னு கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலா இந்தியன் சட்ட பிரகாரம், ஃபுட் ஆக்ட் பிரகாரம் எந்த உண்ணும் பொருளையும் வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லாம விற்க முடியாது. இப்ப மரியோ உங்களுடைய கேள்விக்கு வரேன் நானு. அதாவது வந்து தேன்ன்றது சீசனல் தான். இந்தியாவில வந்து 2 சீசன் தான் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து டிசம்பர் ஜனவரி, அப்ப வந்து சவுத் இந்தியால மைனர் சீசன், நார்த் இந்தியால மேஜர் சீசன் ஆக்சுவலா. இன்னொன்னு வந்து ஏப்ரல் மே, அது வந்து சவுத் இந்தியால மேஜர் சீசன், நார்த் இந்தியால மோஸ்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதே கிடையாது ஆக்சுவலா. இந்த 2 சீசன்ல மட்டும்தான் காட்டு தேன் கிடைக்கும். நீங்க ஆனா வந்து ஒரு என்ன மல்லிகை தோட்டத்திலயோ இல்ல ரோஜா தோட்டத்திலயோ இல்ல மாந்தோட்டத்திலயோ அப்படி வச்சீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அங்க இருக்கிற செடியில இருக்கிற பூல இருந்து அதை எடுத்து தொடர்ந்து கூட நீங்க பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. சோ இயற்கை தேன், காட்டு தேன்ன்றது 2 சீசன் தான், அப்போ மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஒரு வருஷத்துல 45 நாள் தேன் கிடைச்சதுனாலே மிகப்பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலா. இது செயற்கை உற்பத்தியில தான் தொடர்ந்து கிடைக்குது. இன்னொன்னு வந்து செயற்கை உற்பத்தின்றதோட இந்த டப்பா தேன் தான் வந்து மெயினா போகுது. ஆனா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் டன் பண்றோம். அதுல இயற்கை தேனும் செயற்கை தேனும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல். அதாவது வந்து டப்பா தேனும் இந்த தேனும் வந்து ஈக்குவலா கிடைக்குது. 50,000 டன் கிட்டத்தட்ட வந்து கிடைக்குது. தேன் பூச்சி வந்து இடம் பெயர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது கடைசியா எப்ப மழை பெஞ்சது, எவ்வளவு மழை பெஞ்சதுன்றதை நிர்ணயிச்சு அப்ப எந்த செடியோட சீசனோ அப்ப எந்த செடி பூக்குதோ அப்ப அந்த தேனோட சுவை அந்த செடியோட சுவையாட்டம் தான் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ஈட்டி தேன்னுவாங்க, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர கசக்கும், வாயில கூட வைக்க முடியாது, வாயில வச்சீங்கன்னா கொமட்டிடும் ஆக்சுவலா. அதே மாதிரி நாங்க வந்து இந்த காந்தாரி மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, காந்தாரி மிளகாய் ஆக்சுவலா, அதுல இருந்து தேன், அந்த தோட்டத்துல இருந்து தேன் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவு காரம் காக்கும். நீங்க வாயில வச்சீங்கனாலே வந்து அப்படியே என்ன சொல்றது, காது வழியா புகை வரும், அந்த அளவுக்கு அந்த தேன் வந்து காக்கும். அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து விதவிதமான தேன்களும் இருக்குது. தேன் கலரும் வந்து வெள்ளையில இருந்து கலரே இல்லாம டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற தேன், அதாவது கருவேல மரத்துல இருந்து எடுக்கிற தேன் வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப கம்மியான கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ், அதாவது சர்க்கரையை எவ்வளவு ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்ணுன்றது. அரிசியோட கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்லாம் அதை தாராளமா சாப்பிடலாம். ஆக்சுவலா அரிசி சாப்பிட்றவங்க தைரியமா சாப்பிடலாம். அதாவது கருவேல மரத்துல இருந்து எடுக்கிற தேன். இன்னொரு விந்தை என்னன்னா வந்து நம்ம அலோபதியில வந்து தேன் வந்து உட்கொள்ளக்கூடாது உங்களுக்கு சுகர் இருந்தனா, டயபெட்டிக்ஸ் இருந்தனா. ஆனா ஆயுர்வேதத்துல டயபெட்டிக்ஸ் ஆன மருந்தே வந்து தேன்ல குழைச்சுதான் கொடுக்குறாங்க. தேனும் வந்து டர்மரிக் மஞ்சளையும் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா, அதுவும் இது ஆம்லா கூட, அதாவது நெல்லிக்காய் கூட கலந்து கொடுத்தா வந்து நல்லாவே சர்க்கரை குறையுது. ஆக்சுவலா சர்க்கரை நோயில் சர்க்கரை லெவல் உங்க பிளட்ல நல்லா குறையுது. எங்க அம்மாக்கே வந்து ஒரு நாள்ல வந்து 60க்கு போகும் சுகர், இன்னொரு நாள் 500க்கு மேல போகும். அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், நல்லாவே எஃபெக்ட் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா. அடுத்த கேள்வி சார். Thank you, Mario. Jay Surya, you wanted to ask something? Hello, sir. I am Vishwa. Yes. கொஞ்சம் சத்தமா பேசணும்ப்பா. Thank you. Yes. சார், இப்போ வந்து நைட்ல வந்து தேன் பூச்சிக்கெல்லாம் கண்ணு தெரியாது, அப்புறம் அமாவாசை கிட்ட நெருங்க அதுல வந்து தேன் அதிகமா இருக்கும், அதெல்லாம் உண்மையா? தேன் பூச்சிக்கு கண்ணு தெரியாதுன்றதோட அது வெளியில போகாது. அதனாலதான் ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு தேன் பெட்டியை எடுத்துக்கிட்டு போனோம்னா நைட்ல தான் எடுத்துட்டு போவாங்க. நைட்ல அது வெளியில வராது ஆக்சுவலா. இன்னொன்னு வந்து தேன் பூச்சிக்கெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கண்ணு, அதாவது வந்து 1 மில்லியன் கண்ணு இருக்கும். அதுக்கு ஒன்னொன்னும் தனித்தனியா பார்க்கக்கூடிய திறன் கொண்டது. அது உங்க பயாலஜில யாரையாவது கேட்டீங்கன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நமக்கெல்லாம் 2 கண்ணு தான். இன்னொன்னு வந்து நீங்க என்ன கேட்டீங்க எனக்கு மறந்துருச்சு. தேனுக்கு கண்ணு தெரியாது. இன்னொன்னு அமாவாசை கிட்ட நெருங்க அது உண்மைதான். அது நிறைய பூச்சிகள் வந்து அந்த இயற்கையோட இருக்கிற தொட்டு அதுங்க வந்து ஒரு சீசனுக்கு வந்து ஒரு டைமுக்கு வந்து நிறைய இது பண்ணும், அதுக்கப்புறம் வெளியில போகாம இருக்கிறத சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். அது ஓரளவு உண்மைதான், 100% சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு உண்மைதான். அது வந்து இந்த ஆதிவாசி மக்கள் கண்டிப்பா நம்புறாங்க ஆக்சுவலா. அடுத்த கேள்வி சார். எஸ் மரியோ. சார், இன்செக்டிசைட்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், பீஸ் மேல இருக்க இம்பாக்ட் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? நான் முந்தானேத்தான் கொடைக்கானல்ல இருந்தேன். அங்க ரொம்ப கிளியரா இதோட தாக்கத்தை பார்க்கலாம். அதாவது வந்து மெயினா வந்து எனக்கு அந்த பேர் மறந்துச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டியான பூச்சிக்கொல்லி வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப கொடைக்கானல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து பீன்ஸ் தோட்டம் தான், எங்க போகும் பீன்ஸ் தோட்டம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த சௌ சௌ, இது 2 தான் மெயின் ப்ராடக்ட். இதுக்கெல்லாம் சும்மா வாரி அடிக்கிறாங்க.
பூச்சிக்கொல்லிய. அதனால நிறைய ஸ்டடியே பண்ணியிருக்காங்க. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா வந்து முந்தியெல்லாம் தேன் வந்து காட்டுக்கு வெளியிலேயே நிறைய கிடைக்கும். இப்ப காட்டுக்கு உள்ள ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் ஒரு ஏரியால இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தேன் கம்மி ஆகிக்கிட்டே வருது ஆக்சுவலா. இன்னொன்னு வந்து ஒவ்வொரு ஆவரேஜ் ஈல்டு பர் ஹைவ் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப சிக்னிபிகண்டா கம்மி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா. சோ இதை வந்து நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியுது. ஏன்னா இதெல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா தேன்பூச்சி செத்துரும் ஆக்சுவலா. தேன்பூச்சி செத்துட்டா வந்து அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை நமக்கு தான். ஏன்னா அப்புறம் நமக்கு உணவு கிடைக்காது, உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும். இன்ஃபேக்ட் ஃபாரின்ல எல்லாம் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து இந்த பூச்சிக்கொல்லி எல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க. இந்தியாவில மட்டும்தான் இன்னும் பேன் பண்ணாம அப்படியே நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா தாராளமா அடிக்கிறோம். அது நாளைக்கு நமக்கு உண்டு பண்ணக்கூடிய தீங்கை பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது. வேற கேள்வி இருக்கா? Thank you, sir. Satyamurthy, you wanted to ask something? சார், புளிய மரத்துல ஈவினிங் டைம்ல கிழக்கு பக்கத்துல தேன் இருந்து அழைச்சா அது குழந்தைங்க சாப்பிட்டா நல்லா இதா இருக்கும், பேச்சு நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே சார். எனக்கு அதை பத்தி அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரியாது. அதுல ஏதாவது தத்துவம் இருக்கான்றதும் தெரியல. ஆனா குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சிறுதேன் கொடுக்கறது ரொம்ப உகந்தது. இதுல நான் வந்து ஒண்ணு சொல்லி ஆகணும். அதாவது வந்து அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல பச்சை தேன் கொடுக்க கூடாதுன்னு சட்டமே இருக்குது. உங்களுக்கு நீங்க குழந்தைக்கு நீங்க பச்சை தேன் கொடுத்தீங்கன்னா ஜெயில போட்டுருவாங்க ஆக்சுவலா. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த பாட்டிலிசம்னு ஒரு நோய் வருது. கிளாஸ்ட்ரிடியம் பாட்டிலியம்னு ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. அது பச்சை தேன்ல இருக்கும். அதை காஸ்டிங்னா செத்துரும். அதனால வந்து அமெரிக்கால பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து பச்சை தேன் கொடுக்க கூடாதுன்னு சட்டம் இருக்கும். 1 வருஷம் கண்டிப்பா கொடுக்க கூடாது. 5 வருஷம் வரைக்கும் கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லதுன்னு கைட்லைன் இருக்கு. ஆனா அதே கிரேட் பிரிட்டன்ல கடந்த 70 வருடங்களா வந்து யாருக்கும் அந்த பாட்டிலிசம் வந்தது கிடையாது தேன் சாப்பிட்டதுனால. அதனால கிரேட் பிரிட்டன்ல பச்சை தேன் அலௌடு. நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் யார் எது சொன்னாலும் நம்ம மக்கள் தேன் தான் கொடுக்குறாங்க. யாரும் இறந்ததா எனக்கு தெரியாது. அது மாதிரி ஹிஸ்டரியும் கிடையாது. சோ பிறந்த குழந்தைக்கே வந்து தேன் தான் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி யாராவது வந்து ரொம்ப நாள் வந்து பட்னி விரதம் இருந்தாங்கன்னா கூட அதை உடைக்கிறதுக்கு வந்து தேன் தான் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஏன்னா தேன் ரொம்ப எளிமையான ஒரு பொருள், ஈஸியா உட்கொள்ளக்கூடியது, அதே சமயம் ஈஸியா டைஜஸ்டும் ஆகக்கூடியது, உடனே எனர்ஜியும் கொடுக்கும் ஆக்சுவலா. அதான் சார். ஆனா பேச்சு வராத குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த தேன் கொடுத்தா அது பேச்சு வராத குழந்தைங்கன்றது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மூட நம்பிக்கைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். Sir, this is Collins. Sir, இந்த ஃபுட் சேஃப்டி அதை பற்றி நம்ம சொன்னீங்க. ஐ திங்க் நம்ம வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைவா, தேவையான அளவுக்கு இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கு இல்லைங்களா? கண்டிப்பா. சார், இது எங்க வேர் வி ஷுட் ஸ்டார்ட்? எங்க இதை சீர்படுத்துறதுக்கு எங்க வேர் வி ஷுட் ஸ்டார்ட்? அதாவது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்க கிராமத்துல போய் ஒரு குடிசையில வந்து நீங்க சாப்பிடலாம், நம்பிக்கையா சாப்பிடலாம். ஏன்னா வந்து அதுவும் ஊர் பேர் தெரியாத ஊர்னா கண்டிப்பா தீங்கு செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா அதை வந்து ஒரு சட்டம் போட்டுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணுமான்றது மிகப்பெரிய கேள்வி. ரோட்ல தள்ளுவண்டி விற்கிறவனுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்குது, அதை தான் அவன் கடைபிடிக்கணும்னு சட்டம் வந்திருக்குது, FSSAI ஆக்ட் வந்திருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு FSSAI ஆக்ட் நீங்க காசு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க. காசு கொடுக்கலன்னா நீங்க எவ்வளவு கிளியரா இருந்தாலும் பண்றது கிடையாது. இது நான் என்னோட சொந்த அனுபவத்திலேயே நான் சொல்லிடுறேன் நான். ரைட்டுங்களா? அதே சமயம் எல்லாத்தையும் சட்டத்தினாலதான் நிர்ணயிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு. இதே வந்து பல கம்பெனிகள் இப்ப நீங்க பாத்தீங்க. Thank you so much for your answer, sir. Thank you. Any other questions? Any other questions from the participants? Yes, sir. Yes, Jai Surya. Yes. சார், இப்போ வந்து நெய்யும் தேனும் ஈக்குவல் அமௌண்டா நம்ம சாப்பிட்டோம்னா பாய்சன் ஆயிடும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு இல்ல, அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையாது. அதை பத்தி என்னால ஆணித்தரமாலாம் சொல்ல முடியாது. ஆனா அதுக்கு உண்டான வந்து பாதிப்புகள் உண்டுன்றது தெரியும். நம்ம நிறைய இது பாய்சன் சொல்றது அது மாதிரி தான். ரொம்ப நாள் அதே செஞ்சிருந்தோம்னா தேனே நீங்க அதிகமா டெய்லி வந்து என்ன சொல்றது அதிகமா உண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நோய் வர்றதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகள் ஆயுர்வேதெல்லாம் கிளியரா எழுதியிருக்காங்க. இதை நீங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உனக்கு வந்து என்ன சொல்றது இந்த வாதம் அதிகமாகி அதுக்கு உண்டான நோய்கள் என்னன்றதும் எழுதியிருக்காங்க ஆக்சுவலா. ரெண்டுமே ரொம்பவுமே வந்து சூப்பர் ஃபுட் தான். நெய்யும் சரி இதுவும் சரி, எதையுமே அளவுக்கு மீறி எடுத்துக்கொண்டா பிரச்சனை தான். சார், அப்புறமா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஏரியால மட்டும் தேன் வந்து அதிகமா கட்டுது சார். இப்போ ஒரு மரத்துல எடுத்துக்கணும். ஆமா. அது என்ன ரீசன் சார்? இல்ல, தேன் பூச்சி வந்து ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி தான் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணும். மத்தவங்க கிட்ட இருந்து பாதிப்பு இல்லாம
அங்க சுற்று வட்டாரத்துல எந்த அளவுக்கு அதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கேத்த மாதிரி தான் ஒரு மரத்தை சூஸ் பண்ணி இது பண்ணும். இப்ப நீங்க வவால் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில மரத்துல தான் இருக்கும், எல்லா மரத்துலயும் இருக்காது ஆக்சுவலா. சோ அதுங்களுக்கு பல ஃபேக்டர்ஸ் உண்டு ஆக்சுவலா, அதெல்லாம் தேடிதான் அதுக்கு முடிவு செய்யும். அதுல சேஃப்டி ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கன்சர்ன். சார் இது அகைன் இது காலின்ஸ் சொல்லுங்க சார். இது டாபிக் விட்டு கொஞ்சம் டைக்ரஸ் ஆகுது, பட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ் क्वेश्चन சார். இப்போ இந்த ஆயுர்வேத குறிப்புகள் அது 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 வந்து நம்முடைய மாணவர்களுக்கு அல்லது எல்லாருக்குமே நம்முடைய மக்களுக்கு பயன்படுகிற முறை இது இது எப்படி சார், இதை எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது? உங்களுடைய பார்வை என்ன? அதுல எப்படி இத வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது? அதுக்குரிய நான் நிறைய இந்த ஆயுர்வேத ஃபாலோ பண்றவங்க கூடயும் நம்ம ஒர்க் பண்றது, அதோட பலனும் ஓரளவுக்கு நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன், எங்க குடும்பத்துல இருக்கவங்களும் அனுபவிச்சிருக்காங்க. அதாவது அடிப்படையிலேயே வந்து நம்ம வந்து அலோபதியை ஏன் ப்ரிஃபர் பண்றோம்னா, இட் இஸ் கால்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெத்தட். அதாவது நீங்க சான்று இருந்தாதான் செய்ய முடியும் அப்படின்றது. ஆயுர்வேதத்துல நம்பிக்கையும் ஜாஸ்தி உண்டு. அதை வந்து இன்னும் வந்து டெஸ்டிங்க்கு வந்து உட்படுத்த முடியல. ஏன்னா டெஸ்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஆர் மேட் ஃபார் அலோபதி, நாட் ஃபார் ஆயுர்வேதா. அதுதான் அங்க இருக்க மிகப்பெரிய சிக்கலே. ஓகேங்களா? இப்ப சாதாரண மக்களுக்கு தெரியணும்னா ஆயுர்வேதமும் நம்ம பாட்டி மருந்தும் ரொம்ப எல்லாம் வித்தியாசம் கிடையாது ஆக்சுவலா. ஓகே, கிட்டத்தட்ட ஆயுர்வேதமா இருக்கட்டும் சித்தாவா இருக்கட்டும் 40% வந்து பாட்டி, அதாவது தலைமுறையா வந்த வைத்தியம் தான். அதை வந்து கோட்பாடிட்டு அதுல கொஞ்சம் இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை இன்னும் முன்னிறுத்தி தான் இந்த சித்தாவோ ஆயுர்வேதமோ தோன்றுச்சு. நீங்க சாதாரண பாட்டி மருத்துவமே ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க, எல்லாமே உணவுப் பொருட்கள்ல தான் மருந்து செய்யறாங்க. அதை சாப்பிடுறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பா கெடுதல் இருக்காது. ஆயுர்வேதமா இருக்கட்டும் சித்தாவா இருக்கட்டும், அதுல மெயின் அட்வான்டேஜே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மருந்து. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு முன்னிறுத்தக்கூடிய சாதாரண சாப்பாடுல இருந்து செய்யறது. ஒரு உதாரணம் நான் இங்க மேற்கோள் காட்ட விரும்புறது என்னன்னா, இங்க தமிழ்நாடு வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டி வந்து தஞ்சாவூர் பக்கத்துல டாக்டர் புண்ணியமூர்த்தின்னு இருந்தார், இப்ப ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. அவர் வெறும் இந்த நம்ம சாதாரணமா உண்ணக்கூடிய பொருட்களை வச்சு எப்படி வந்து ஆட்டுக்கு, மாட்டுக்கு, கோழிக்கு, பறவைக்கெல்லாம் வைத்தியம் செய்யறதுன்னு ரொம்ப திறம்பட செஞ்சுட்டு வந்தாரு. ஆனா நம்ம ஊர்ல அதுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இல்லாம போச்சு. அவர் கடைசியில வந்து உகாண்டாக்கு வந்து பிரான்ஸ்காரன் கூட்டின்னு போய் அங்க இருக்கிற மாட்டுகளுக்கு எல்லாம் வைத்தியம் பார்க்க வச்சாங்க. இது உண்மையிலேயே நடந்த கதை. இன்னும் கூட இருக்கு. எத்தனோ மெடிசன் பேஸ், எத்தனோனா வந்து பாரம்பரிய மருத்துவம், அது வந்து நிறைய இருக்கு. ஃபுட் பேஸ் எத்தனோ மெடிசன்றதே ஒரு தனி டாபிக் ஆக்சுவலா. நீங்க இந்த மாதிரி படிச்சவங்க அதுல இன்னும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதுல இருக்கிற தத்துவத்தை கண்டுபிடிங்க. இன்னைக்கு நீங்க இப்ப சொல்றீங்க இல்லையா, இந்த எத்தனோ மெடிசனுக்கே நான் 2 எவிடன்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இந்த பழங்குடி மக்களுக்கு அறிவில்லை, படிக்கல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றோம். ஆனா இன்னைக்கும் அந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து தேன் அறுவடை பண்ண போனாங்கன்னா எந்த இரும்பு பொருளும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லா இரும்பு பொருளையும் வந்து தேன் கரைச்சிரும். அதை தேன் கரைக்கிறதுனால அது வந்து தேன் வந்து பாய்சன் ஆயிடும். ஏன்னா இரும்பு வந்து ஹெவி மெட்டல், உங்க கிட்னியை டேமேஜ் பண்ணிடும். ஆனா இந்த கவர்மெண்ட் ரன் பண்றதா இருக்கட்டும், மத்த தனியார் நிறுவனம் ரன் பண்ற இந்த தேன் ப்ராசஸ் பண்ற சென்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மோட்டர் தான் வச்சிருக்காங்க. அந்த சாதாரண மோட்டரை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிஸ்டன் ஹெட் வந்து சாதாரண இதுதான், இரும்பு தான். அதை வந்து அது கரோட் பண்ணிடும். தேனி எதை வேணாலும் கரோட் பண்ணிடும், பிளாஸ்டிக்கை கூட கரோட் பண்ணிடும். நீங்க எங்க வெப்சைட் தேன்.in போனீங்கன்னா எங்களோட விலையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஏன் அதிகம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு நாங்க இந்த தேன் பூச்சி ஆத்துற மாதிரியே ஆத்தி செய்யணும் போது காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நாங்க தர இது என்னது ரூஃப் எல்லாமே வந்து ஃபுட் கிரேட் இபாக்சி யூஸ் பண்றோம், இல்லைன்னா அங்கெல்லாம் பூசணம் பிடிக்கும். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாதாரண ஸ்டீலே யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம சாதாரணமா யூஸ் பண்ற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தேன் அதையும் வந்து அரிச்சிடும். ஆக்சுவலா அரிச்சு தேன் கூட அந்த இரும்பு போயிடும். அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க கிட்னி போயிடும் ஆக்சுவலா. அதனால நாங்க ஃபுட் கிரேட் ஸ்டீல் இருக்கு, SS316 ஃபுட் கிரேட். அந்த ஃபுட் கிரேட் ஸ்டீல் மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதாது. 2 ஃபுட் கிரேட் ஸ்டீலை வச்சு நீங்க வெல்ட் பண்ணும்போது SS316 கம்பேட்டபிள் ஃபுட் கிரேட் வெல்டிங் இது இருக்கும். அதை தான் யூஸ் பண்ணோம். இல்ல தேன் அதுல ஓட்ட போட்டு லீக் ஆக ஆரம்பிச்சோம். சாதாரண பிளாஸ்டிக் தேனை வந்து பிளாஸ்டிக்லயே வைக்க கூடாது, உட்கொள்ள கூடாது பிளாஸ்டிக்ல வச்சது. ஏன்னா அதுல இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் வந்து தேன்ல கரைஞ்சிரும். நீங்க தேனை வந்து பிளாஸ்டிக்ல வைக்கணும்னா அதுலயும் HDPE2ன்னு ஒரு கிரேட் இருக்கு. அந்த கிரேட்ல மட்டும்தான் நீங்க தேனை உட்கொள்ளணும். இவ்வளவு சட்டம் போட்ட FSSAI வந்து தேன் பிளாஸ்டிக்ல வைக்க கூடாதுன்னு இன்னி வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது. ஆக்சுவலா தேனை வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணக்கூடாதுன்னு, ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு இல்ல. இதுக்கான டெஸ்ட்டுகளும் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ன்றது
பெருநிறுவனங்கள் சொல்றதை தான் கேக்குதே தவிர பாமர மக்களும் பழங்குடி மக்கள் சொல்றதை கேட்கறது கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் வந்து இந்த பழங்குடி மக்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு. அவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இந்த சிறுதேன் தான் மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுன்னு? ஏன் இந்த சிறுதேன் மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சிறுதேனாலதான் வந்து, அதாவது வந்து மூலிகை செடின்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சின்ன சின்ன செடி ஹெர்ப்ஸ்னுவோம். சாதாரணமா சின்ன செடியோட பூ சின்னதா தான் இருக்கும். இந்த சிறுதேனாலதான் அந்த பூக்குள்ள போய் மகரந்தத்தையும் தேனியும் எடுக்க முடியும். ஆனா பெருந்தேனை வந்து எடுக்க முடியாது. அப்படின்னும் போது இதை ரிசர்ச் பண்ணப்ப அது வந்து 153 விதமான செடிகள்ல இருந்து இந்த தேனை எடுக்குது. ஆக்சுவலா அந்த 153ல 135 வந்து மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது. அப்ப அந்த பழங்குடி மக்கள் இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணாம அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா நம்ம அதை ஏற்க மறுக்கிறோம். பல இடங்கள்ல நான் இன்னைக்கும் பாக்குறது இந்த என்ன கண்வெளி கிழங்குன்னு சொல்றாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு மரத்தோட பட்டை, இதெல்லாம் கேன்சருக்கு நல்லதுன்ட்டு அதைதான் அவங்களும் யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அதை அவங்க வந்து சொல்லும் போது நம்ம கேலிக்கும் எவனுக்கும் ஆக்கிடுறோம். ஆனா அதுல நிறைய தத்துவங்கள் அடங்கி இருக்கு. இன்னைக்கும் பல பெருநிறுவனங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிட்டு போய் அதை ஃபர்தரா ரிசர்ச் பண்ணி கடைசியில அவங்களுக்கு மட்டுமே பணம் வரா மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு யதார்த்த உண்மை, இது நடைமுறை உண்மையும் கூட ஆக்சுவலா. அதனால அவங்க சொல்றது ஒண்ணுமே உண்மை கிடையாதுன்னா நான் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன். இதுல பல நன்மைகள் இருக்கு. அவங்க அதை சாப்பிட்டு கொண்டுதான் இத்தனை என்ன சொல்றது ஜெனரேஷன் தாண்டி வந்திருக்காங்க. அதுல நிறைய உண்மைகள் இருக்கு. அதை நீங்க உங்களை மாதிரி படிச்சவங்க போய் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கும் நன்மை அளிக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து செஞ்சீங்கன்னா அது ரொம்ப சிறப்பு மிக்கதா இருக்கும். Sir, thank you so much. Thank you so much for your wonderful and very apt answer. We accept it. We accept this challenge actually. ரைட், மக்களுக்கு எப்படி இது பண்றதுன்னு. சார் ஒரு 2 சாட்ல ஒரு 1 or 2 questions அது மட்டும் அது நம்ம பார்த்து நீங்க கேட்டுருங்களேன். என்னால சாட் பார்க்க முடியல. நானே கேட்டுறேன் சார். அதாவது தருண் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன கேட்டிருக்காரு, why the bees they drink honey before the full moon, is it true அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு. அதாவது இல்ல பீஸ் வந்து தொடர்ந்து தான் சார் குடிக்கும். அது ஆக்சுவலா அது குடிக்காது, கொண்டு வந்து இங்க சேர்க்கும் அதோட குட்டிங்களுக்கு. அது கொஞ்சம் உண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை வந்து அந்த இதுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருவோம். அது எல்லா நாட்களும் தான் செய்யும். அது கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகவும் கூடும். அது வந்து இயற்கை. ஆக்சுவலா நம்மளுடைய அனைத்து மனிதனுக்கே வந்து இதோட தாக்கம் ஜாஸ்தின்னுவாங்க. நம்ம வந்து இப்ப செடி நடனம்னா கூட வளர்பிறையா தேய்பிறையான்னு பார்த்து நடுறோம். ஏன்னா மூணோட அந்த கிராவிட்டி ஹேஸ் சம் எஃபெக்ட் ஆன் ஹியூமன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அது வந்து ஒரு யதார்த்தம் தான். இன்னொன்னு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ காமன் பிலீஃப், அதாவது தேன் வந்து தலையில தடவும் போது அது நரைக்கிற கூடிய. அதெல்லாம் நான் கரெக்ட், அதெல்லாம் நான் தேய்ச்செல்லாம் பாத்திருக்கேன். அதெல்லாம் நரைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. என்ன வேற யாராவது கூட தேய்ச்சி பார்க்க சொல்லுங்க. இது அதே போல ஒரு புக் கேட்டிருக்காங்க, ஏதாவது இதை பற்றி அதிகமா படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது புக்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு, அதாவது ஏதாவது புத்தகங்கள் அவைலபிளா இருக்கா அப்படின்னு. கீஸ்டோன் ஃபவுண்டேஷன் இதை பத்தி வந்து ஒரு புக் வெளியிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு புக்கோட பேர் சட்டுன்னு ஞாபகம் வரல. அதே சமயம் வந்து அவங்க ஒரு டிவிடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் கண்டிப்பா உங்க ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ அதை திரையிட சொல்லுவேன். அதாவது இந்த தேனை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மக்கள் உயிரை பணைய வச்சு எடுக்கிறாங்கன்றதை அதை காட்டியிருப்பாங்க. ஹனி ஹண்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ மவுண்டன்ஸ்னு ஒரு புக்கும் இருக்குது, டிவிடியும் இருக்கு. இந்த டிவிடியை கண்டிப்பா பாருங்க, புக்கும் வேணா வாங்கி பாருங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா விவரிச்சிருப்பாங்க. இந்த கலாச்சாரம் எப்படி சீர்கெடுதுன்னு அந்த ஒரு பாட்டி கடைசியில கண்ணீரோட பாடம். அது வந்து என்ன சொல்றது, கல்லையும் கூட உருக்கிடுவோம். ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் பாடம். இவ்வளவு மரம் செடி கொடிகள் இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு வெறும் தீய கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. இந்த தீ வந்ததுல இருந்து எங்க அழிவு ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு அந்த பாட்டி புலம்பி பாடம் அவங்களோட மொழியில. அது உண்மையிலேயே ரொம்ப உருக்கமா இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த கலாச்சாரம் எப்படி வந்து கெட்டு போகுது அப்படின்றதையும் நீங்க பாக்கலாம். ஆக்சுவலா சார் அந்த இது மட்டும் டாக்குமெண்ட்ரி நேம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க சார். நான் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்லயே நான் டைப் பண்ணிடுறேன். நான் கீஸ்டோன் ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டேன், சாட்ல கொடுத்தேன். ஹனி ஹண்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ மவுண்டன்ஸ். ஹனி ஹண்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ மவுண்டன். இது வந்து அதாவது நோபல் பிரைஸ் மாதிரி, நம்ம இது ஆஸ்கர் அவார்டு மாதிரி என்விரான்மெண்டல் பிலிமுக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுப்பாங்க. இந்த இது வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்குச்சு. என்விரான்மெண்டல் இதுக்கான ஆஸ்கர் அவார்டுல அதுக்குன்னு ஒரு ஈக்குவலன்ட் இருக்கு, அந்த அவார்டு வாங்குனது. ஹனி ஹண்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ மவுண்டன்ஸ். Okay. For the YouTube viewers, I request any of the staff members to copy this chat and put it in the YouTube chat. At present என்னால போட முடியல. So இந்த ரெண்டு இதையும் கீஸ்டோன் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் ஹனி ஹண்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ மவுண்டன் கொஞ்சம் யூடியூப் chatல கொஞ்சம் போட்டுருங்க. I think it will be posted. So all the viewers can make use of it. அது ஆனா சிடியா தான் வாங்கணும், மூவியா கிடையாது. ஆக்சுவலா வெளியில விற்கிறது கிடையாது, காப்பிரைட் இருக்கு. இன்னொன்று வந்து ஆனா நம்ம ஊர்ல கிடையாது, மோர் தென் ஹனி அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கு. அது அமெரிக்கால மட்டும் இருக்குது. நான் 2-3 யூடியூப்ல வந்து இவங்க சின்மை சிங்கர் இருக்காங்களே அவங்க கூட வந்து ஒரு சாட் ஒண்ணு இருக்கு.
இதே மாதிரி நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா வந்து அந்த சேட் ஆல்ரெடி அவைலபிள். இல்ல எங்க வெப்சைட் தேன்.inலயும் வந்து நீங்க போனீங்கன்னா அந்த இது இருக்கும், நீங்க அதுலயும் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா ஒரு மிகப்பெரிய இது என்னன்னா வந்து இந்த தேன் விற்கிறதுனால இடைநிலை தயாராளர்களுக்கு தான் காசு போகுதே தவிர பழங்குடி மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காசு போய் சேர்றது இல்ல. கீஸ்டோன் மாதிரியான நிறுவனங்கள் நிறைய வேலை செஞ்சு அதை இப்ப ஓரளவு செஞ்சிருக்காங்க. இவங்களும் கூடலூர்லயும் அக்காடுன்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது. இவங்கெல்லாம் வந்து பழங்குடி மக்கள் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 டிகேட்ஸா ஒர்க் பண்றாங்க. நல்ல ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியிருக்காங்க. பட் பலர் வந்து இது மலைத்தேன் வந்து ட்ரைபல்ஸ் கிட்ட வாங்கினது பொய் சொல்லியும் வைக்கிறாங்க. இதுல இன்னொரு கேடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கொல்லிமலையில எல்லாம் அவங்களே கலப்படம் செஞ்சுட்டு இந்த மக்களுக்கு எப்படி தெரியாதுன்றத வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணி சென்னைக்கு நேரா பைக்லயே வந்து வித்துடுறாங்க. இன்னைக்கு கொல்லிமலையில எனக்கு வந்து நல்ல தேன் கிடைக்கணும்னா அது குதிரை கொம்பாயிடுச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ நம்ம அவங்க மக்கள் கிட்ட போக போக அவங்களே நம்மள மாதிரி மாத்திடுறோம். இது ஒரு யதார்த்த உண்மை. அதனால என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இந்த பழங்குடி மக்கள்லாம் நம்மளை தவிர்க்கிறதே ரொம்ப மேலுன்ட்டு நாங்க ஆக்சுவலா இந்த கம்பெனியை வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் நிறுவனமா தான் ஆக்கணும். கடைசியில இந்த டூர் பண்றதே நிறுத்திட்டோம் ஆக்சுவலா. ஏன்னா இவங்களை நம்ம கிட்ட கூட்டின்னு போறது நம்ம கிட்ட இருக்க கெட்ட குணங்களை தான் கத்துக்கிறோம், நம்ம அவங்க கிட்ட இருக்க நல்லதை கத்துக்கிறது இல்ல. அதனால நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கிறதுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாச்சு. Maybe we can take one more question if there is one last question. Yeah. One last question we can take. Sir. Yes, Satyamurthy, this will be the last question of the session because of the time. Yes, Satyamurthy. Yes. தேன் சாப்பிட்டா லீனா அந்த குண்டாலாம் குண்டாந்த லீனான்றாங்களே சார், அது என்கிட்டயும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சார் உங்க தேன் சாப்பிட்டு நான் ஒல்லியானேன்னு சொன்னவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, எடை போட்டேன்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா நான் அதை பத்தி எதுவும் சொல்ல விரும்பல. சயின்டிபிக்கா எனக்கு தெரியாது. ஆனா அதுல ஒரு உண்மை இருக்கிறதா நான் நம்புறேன். அதாவது நீங்க சுடு தண்ணி, அதாவது வெது வெதுன்னு இருக்க தண்ணியில நீங்க கரைச்சு குடிச்சீங்கன்னா உங்க தேன் வந்து உங்க எடையை வந்து குறைக்கும் அப்படின்றது ஒரு வாதம் வந்து நிலைப்பாடு இருக்க நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலா. அதே மாதிரி பச்சை தண்ணியில கலைஞ்சா எடை கூடன்றதுக்கும் நிறைய இருக்கு. தேன் அடிப்படையில ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ளூயிட். நாங்க தேன்ல இருந்து ஒரு இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேன்ல இருந்து வந்து தேனை வந்து கிறிஸ்டல் ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அமெரிக்காவில் போற நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தேனை வந்து காய வச்சிடுறாங்க. தேன்ல இருந்து ஈரத்தை எடுக்கிறதுன்றது மிக 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 கடினமான ஒரு ப்ராசஸ். அதை நாங்க ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க அந்த தேன்ல இருந்து அந்த ஈரப்பதத்தை நீக்கிட்டீங்கன்னா தேன் கிறிஸ்டல் ஆயிடும். அந்த தேன் கிறிஸ்டலை வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது தண்ணி ஊத்தி திரும்பவும் வந்து தேனை ஆக்கிக்கலாம். அப்படி எப்படி ஆக்குறீங்க அப்படின்றது அந்த தண்ணியோட விலைய வந்து தேனோட விலையில பாதி. ஏன்னா அந்த தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப பியூரான தண்ணியா இருக்கணும். வேர் நுனியில இருந்து பூவோட நுனி வரைக்கும் 1 மில்லியன் செல்ல வந்து அது ஆஸ்மாசிஸ் ஆகிதான் அந்த தண்ணி போகுது. அது ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமான தண்ணி. அந்த தண்ணியை நம்ம தயாரிக்கணும்னாலே பல கோடிகளுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட வேண்டியது வரும். ஆனா தேன் கிறிஸ்டல் ஆக்கிட்டோம்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இந்த டிப் டீல வந்து நம்ம ஏற்கனவே உள்ளேயே வந்து டீ கூட சேர்ந்து தேன் கிறிஸ்டலை போட்டோம்னா நம்ம டிப் பண்ணி பார்த்தோம்னா டைரக்டா கிரீன் டீ வந்துடும். சுடு தண்ணியில வெறும் டிப் டீயை போட்டோம்னா போதும் ஆக்சுவலா. அதே மாதிரி இந்த ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் கேக் அதெல்லாம் வந்து தேன் கிறிஸ்டல் தூணா நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ அதுக்கு உண்டான நிறைய ஏற்பாடுகள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஹனி ஸ்பூன்னு விற்கிறாங்க, ஹனி என்ன சொல்றது கிறிஸ்டல்ஸ் விற்கிறாங்க. ஹனி ஸ்பூன்ன்றது நீங்க அப்படியே பீல் பண்ணிட்டு அப்படியே தேனை கரைச்சிடலாம் ஆக்சுவலா. ஹனி சாஷெட்ஸ்ல கொண்டு வர முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி பல வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். நாங்களும் அதுக்கான முயற்சிகளும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எங்க நிறுவனத்தை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப சுருக்கமா நாங்க வந்து யங்ஸ்டர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி தொழில் முனைவோரா இயற்கை சார்ந்து சமூகங்கள் சார்ந்து லாப நோக்கோடு செயல்படுறவங்களை ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு தொழில் முனைவோரா 3 வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களா போய் நிறைய பேர் போய் அது மாதிரி கம்பெனி செட் பண்ணிடுறாங்க. இதுதான் நாங்க செய்யறது. அதுல தேன் ஒரு பங்கு. இது இல்லாம விவசாயத்திலயும் செய்யறோம். பஞ்சு, இண்டிகோ, இன்னும் நிறைய இருக்குது. நான் சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆர்வம் உள்ளவங்க வந்து என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம். சார் கிட்ட வாங்கிட்டு ஒரு இன்டர்னா வந்து பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து செய்யலாம். நீங்களாவே கூட ஒரு தொழில் முனைவரா ஆகிறதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்குது. Sir, maybe a personal request to give your number or email ID in the chat. I will give my email ID, sir. In chat, I will give my email ID. Email ID, sir. We will post the same in the YouTube link. Right. Sir, last question, sir. சொல்லுமா. Okay. Definitely last. Okay. Yes. அதான் சார், இப்ப மலைவாழ் மக்கள் மட்டும் ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே சார், சட்டம் போட்டு அதை மாத்த வேற வழி இல்லையா சார்? உங்களை மாதிரி மக்கள் போராடினா உண்டு. என்ன பதிலே காணோம். ஆமா, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சட்டமும் தெரியாது, எதுவும் தெரியாது.
புரியுதுங்களா? அவங்க ஒன்று கூடனா வந்து அவங்கள வந்து அடக்கி ஒடுக்கி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருது. அந்த காட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குது, என்ன கொடுமைகள் நடக்குதுன்னு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. என்ன மாதிரி யாராவது ஒரு சிலர் உள்ள போறதுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விஷயம் கசியுது. அதுக்காக தான் வந்து டூரிசம் வந்து பண்ணணும்னா வந்து விடமாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா உள்ள இருக்க தகவல் வெளியில வந்துரும்னு. நான் என் கண் முன்னாடி பார்த்த பல சந்தன காடுகள் இன்னைக்கு ஒரு செடி கூட கிடையாது. ஆக்சுவலா காட்டுக்குள்ள பல விபரீதங்கள் நடக்குது. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரி புளிய இது போச் பண்ண போனாங்க வைல்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு கூட்டின்னு போய் ஒரு போச்சரை பிடிச்சி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொண்டு வரும்போது என் ஃப்ரெண்டை புக் பண்ணிட்டாங்க. இவன் தான் வந்து இதை திருட வந்தான் அப்படின்ட்டு. கடைசியில அவன் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லயே கன்சர்வேட்டரா இருந்தவரோட பையன்றதோடு தப்பிச்சுக்கிட்டான். இது வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து போராடினா மட்டும்தான் முடியும். அந்த பழங்குடி மக்களால சுயமாலாம் போராட முடியாது. ஏன்னா அவங்க நம்மளை சார்ந்து பல இதுக்காக இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க சாரலைன்னா கூட நம்ம அவங்கள சார வச்சிடறோம். அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சாராயத்தை கொடுத்தோ இல்ல மத்த ஆசைகளை காட்டி அவங்களுக்கு எடுத்துடுறோம். அதுக்கு முழு பொறுப்பு நம்ம தான். அப்ப அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம தான் அதுக்கான முழு பொறுப்பையும் எடுத்துக்கணும். அவங்களா போராடினாங்களா வந்து அந்த போராட்டங்களை எப்படி நசுக்கப்படுறதுன்றது நான் அடிக்கடி பாக்குறது. நிறைய ஆக்டிவிஸ்ட் எனக்கும் தெரியும், அவங்களும் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா அந்த போராட்டங்கள் பல தோல்விதான் அடையுதே தவிர வெற்றி அடையிறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டா அந்த மக்களை வந்து நிறைய என்ன சொல்றது செல்வத்துக்கு நடுவில் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அது தெரியறது இல்லை. வெளியில இருக்கவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து சுரண்டி சாப்பிடுறாங்களே தவிர அவங்களுக்கு அதுல பங்கம் தர்றது இல்ல. அவங்க நன்மைக்கோ இல்ல நம்ம நன்மைக்கோ வந்து உழைக்கிறதும் கிடையாது. இது ஒரு யதார்த்தம். ஆக்சுவலா உங்களை மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில பேர் எனக்கு ஒரு பியூஷ் மானுஷ்ன்ட்டு நீங்க சேலம்ல பாத்திருக்கலாம். தனராஜ் ராஜன்ட்டுன்னு இது ஏக்தா பரிஷதோட ட்ரைபல்ஸோட ஃபெடரேஷன் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றாங்க. நிறைய பேர் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க கையிலயும் அந்த அளவுக்கு பணபலம் வந்து கிடையாது. ஆக்சுவலா பணபலம் இல்லாம சண்டை போடுறதுன்றது மன தைரியத்தோட சண்டை போடுறது சுலபம் கிடையாது. அதுக்கு இன்னும் நிறைய ஆட்கள் முன் வந்தா அது ஒரு சாத்தியக்கூறு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய. இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே சார். அதான் சார், எவ்வளவு நாள் போராட்டம் 2 நாள் நியூஸ்ல வருமா சார், இல்ல ஒரு நாள் வருமா சார்? ஆனா அதுக்கு மேல தெரியாம போயிருதே சார். நீ இத பத்தி தனியா பேசலாம், ரைட்டா? ஏன்னா போராட்டம் எல்லாம் வந்து ஒரு நாள் 2 நாள்ல முடியாது. வாழ்க்கை போராட்டம் தான் இதெல்லாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ so much. Over to Aishwarya. சார் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த இன்டராக்ஷன்ல இவ்வளவு கேள்விகள் கேட்டு ஆர்வமா பங்களிச்சிருக்கிறதுக்கு அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மற்றும் ப்ரொஃபசர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சம் தாழ்ந்த நன்றி. Sir, we are much honored to have you. We are much honored. Aishwarya, over to Aishwarya. Yes, our chief guests are really inspiring personalities and we are privileged to benefit a lot from them. Thank you, sir. No duty is more urgent than that of returning thanks. To give a perfect end, this forenoon even, I now request Mrs. Ilavarasi, Assistant Professor of her department, to deliver the words of gratitude. Welcome, ma'am. Good afternoon to all. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live them, by John F. Kennedy. Saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. On behalf of the Department of Chemistry, I take the privilege of proposing a vote of thanks in this auspicious program. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Mr. Sridhar Lakshmanan, founder, Ecologin Anten, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you, sir. We are grateful to our rector and secretary, Reverend Father John Alex, SDB, for his encouragement and continued support. Thank you, Father. I thank our principal, Reverend Father D. Maria Anthony Raj, SDB, for its stewardship, support, and commitment. My heartfelt thanks to our additional principal, Father K. Maria Arekeraj, SDB, for his unstained support and his words of felicitation for this function. Thank you, Father. A right person to speak and share about Father Martin is Father Satyanathan, who is a good and close friend of him. I take this opportunity to thank Father Sati for accepting the invitation and sharing the memories of Father Martin. Thank you, Father. I would like to thank our department heads, Dr. Xavier Rajaratnam, Dr. Collins, and Professor Napoleon for this initiative and honoring Father Martin. Thank you, sirs. Hope this will continue in future too. I would like to thank Professor Mario for arranging the chief guest, Dr. Wilson for making the video presentation of Father Martin, and Dr. Naren for his words of welcome. Thank you, sirs. I also like to thank our department faculty members for their constant and continuous support
for the success of this function. Thank you, dear faculties. Last but not least, I would like to thank the student community of both the ships for your presence and patient listening. Thank you. Once again, thank you one and all. God bless you. Thank you, ma'am, for your beautiful Aishwarya, input. just a minute. A small announcement that the feedback link is available in the chat. Feedback link is available in the chat. Kindly fill the feedback link and submit it. Yes, over to Aishwarya. Thank you, sir. Once again, I thank all of you for making this event successful. And now will everyone please rise for the playing of the college anthem. Come, let's sing of sacred hearts, ready for every good work. Come, let's sing of sacred hearts, ready for every good work. Equality, freedom, and fraternity are the values we all follow. Peace and religion and loving kindness, don't postpone method shaping us. Academic excellence and noble research, skills for life that we ever pursue. Faith and family, culture we value, love for humanity we ensure. May God, the source of hope, peace and justice, enlighten. So, thank you so much for joining us. Aishwarya, do you have any concluding remarks to say? No, sir. Okay. So, on behalf of the department, on behalf of everyone gathered here, I would like to wholeheartedly thank each and every one of you. And my special thanks to Mr. Sridhar Lakshmanan for his enlightening talk on honeybees. A special word of thanks to Professor Mario and Dr. Wilson for their support. And I'll be failing in my duty if I don't thank Professor Arike Napoleon Raj, the head shifted to UG, for his wonderful effort in coordinating the whole program very successfully right from the beginning. So once again, dear friends, thank you so much for joining us. We'll meet in some other program. Thank you so much for your attendance and for honoring this occasion. Thank you so much. Thank you one and all.